Swami Prabhupada. His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. We know that the disciples of Bhakti Siddhanta Prabhupada call him as Prabhupada. Now we know that the disciples of Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Prabhupada called him as Prabhupada. We never heard that the name His Divine Grace was A.C. reserved. Bhaktivedanta. We call Prabhupada, we call our guru as also Prabhupada. We never heard that this name was reserved, so we called our guru as Prabhupada. Because the name was used by so many people in Navadip and others, we thought that this is an appropriate name. Because this name was used by various people in Navadip, so we thought this name would be appropriate. But we had all Prabhupada, our Guru, they wanted to unite all the Gaudiya Saraswat disciples, grand disciples, family. This is the decision. Prabhupada told us to unite all the Saraswat, Vaishnav, Gaudiyas, grand disciples, all the Saraswat family. He wants that we should all work together. He wanted that we should all work together. I'm very happy that you're here. So I'm very happy that you all are here. This morning, we heard how Prabhupada had said that he saw one man Howrah Station. So this morning we heard that how Prabhupada said that he saw a man Howrah Station. at Howrah Station. I was present with Prabhupada when he saw the people. I was present with Prabhupada when he saw that person. People carrying the half-burnt firewood. The people carrying the half-burnt firewood. And he was saying, see, that firewood has no commercial value. Prabhupada was saying that, see, this half-burnt firewood has no commercial value. The people are carrying it, they're thinking that it's very valuable possession. The people who are carrying it are thinking that it's a very valuable possession. So they're not a kinchana. So they are not a kinchana. They have something. They have something. Even if the half-burnt firewood is probably nothing, but Even if it is half-burnt firewood, which is nothing, but they feel it is something. so Srila Prabhupada, whatever he was doing, he would give us some philosophical understanding. So everywhere where Srila Prabhupada was going, he was giving us some philosophical understanding. When he was here, he came to Mayapur twice a year, and before Purnima time, and sometime in September, October, or something. When Prabhupada was here, he would come to Mayapur twice a year, once in Gaur Purnima time, and one in August, September, or October. We saw Hari Suri give him a oil massage. We saw Hari Suri Prabhu gave Prabhupada oil massage. Prabhupada already told you how his father wanted him to be a pure devotee of Radharani. And Bhavananda Prabhu already told how his father wanted him to be a pure devotee of Srimati Radharani. So he was saying how different acharyas in our line, Bhaktivinoda Thakur, So he was saying how various acharyas in our line, Srila Bhakti Vinod Thakur, Saraswati Prabhupada, Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Prabhupada, everyone was trying to do something to develop Mayapur Dham. everyone was trying to do something to develop this Mayapur Dham. He said, I'm also trying to do something. Then he said, I am also trying to do something. He said, I'm very grateful for all the devotees who are helping me. And he said, I am very grateful to all the devotees who are helping me. And he wrote down and started crying. And he broke down and he started crying.
So he told us we should not show our emotion. He told us that we should not show our emotions. But sometimes Prabhupada couldn't control it. But sometimes Prabhupada could not control it. And I heard that in Gorakhpur, when I wasn't there, but I heard from the devotees. So I heard about Gorakhpur. I was not there, but I heard from the devotees That Prabhupada was describing the meeting of Sanat Goswami with Lord Chaitanya. Prabhupada was describing the meeting of Sanatan Goswami with Lord Chaitanya In Benares. in Banaras. And then he said, this is like the meeting of Krishna with his Gopi friends. So he said, this is like Krishna's meeting with his Gopi friends. And then he broke down and he couldn't speak anymore. And then he broke down and he could not speak anything more. I personally saw Prabhupada in Montreal. He was sitting on a bench and he was praying. So I personally saw Prabhupada in Montreal. He was sitting On a bench, on a bench, praying. Praying. P-R-A-Y-I-N. Praying. praying. He was sitting and praying, And his eyes were filled with tears. and his eyes were filled with tears. He was very, very seriously trying to develop. He was trying to carry out the order of his spiritual master. He was very, very seriously trying to follow the instructions of his spiritual master. And he wanted to see the Western people also become Krishna conscious. And he also wanted to see the Western people become Krishna conscious. We are very much indebted to Srila Prabhupada. So we are very much indebted to Srila Prabhupada. He asked me Prabhupada to help with the temple of Vedic understanding, temple of Vedic planetarium. He asked me to help with this temple of Vedic planetarium. So I've been working on the exhibits and planetarium side. So I'm working on the exhibits and planetarium side. And we're collaborating with Vasudeva and Amrish Prabhu and various members of the team. And we cooperate with Brajavilas Prabhu, Amrish Prabhu, and various other members of the team. We have they have agreed to give us the completed building. Exhibit ready. We have to. They have promised to give They us. have promised us to give the exhibit ready building. They're gonna, the MOU we signed to have the entire West Wing design. The MOU we signed as the entire West Wing design. And then 2 floors they're going to have finished before the 2022 And the 2 floors they are going to finish before the 2022 transfer of the deities. transfer of the deities. So it's not a grand opening, it's just a partial opening. It's not a grand opening, it's a partial opening. And they're working very hard. We are working very hard, Although they want to please you very much. and we wanted to please Prabhupada very much. So we have the basic goals of each exhibit. We have the goals, the basic goals of each exhibit, And the other creative team are going to design each of the exhibits. and we have a creative team who is going to design each exhibit. We have your disciples and devotees and the executive committee. And we have very qualified devotees and disciples in the executive committee We're trying to unite also the Saraswat family.
who are also trying to unite the Saraswat family. We have done several things on jointly every year. And we have done several things jointly every year. So in various ways we're trying to serve your lotus feet. So in various ways we are trying to serve your lotus feet. And my disciples and well-wishers are helping me. And my disciples and well-wishers are helping me. So Prabhupada, we want to see that your vision is implemented by the future generations. So we want to see that Prabhupada's vision was implemented by the future generation. But in the meantime, we want to do as much as possible. But in the meantime, we want to do as much as possible. Your fallen disciple. Your fallen disciples. At least I am a fallen disciple. At least I am a fallen disciple. So one thing is that the previous speaker said I was a acharya or something. So one thing, the previous speaker said that I was acharya or something. But actually, we're the multi-guru society. But actually, we are a multi-guru society. And no one is an acharya. And no one is an acharya. Of the whole institution. Sorry? Of the entire institution. For the entire institution. We're all small acharyas. We are small acharyas. Small A. Small A. Not the big A. Small A. Not the big A, small A. But we try to practice what we preach. So we also have to practice what we preach. Well, in that sense, acharya. In that sense, we are acharya. Not like the Gaudiya Math where one person is the head of the But not like the Gaudiya Math where one person is the main acharya. We have many gurus. We have many gurus. Over 100. Over 100. In the future. And Prabhupada, by your mercy, when I came here to Mayapur, there were 5 devotees. And because by Prabhupada, Lord, by your mercy, when I came here, there were 5 devotees. when Srila Prabhupada, by your mercy, when I first came here, there was only 5 devotees. Now there are over 5,000 devotees. And now there are over 5,000 devotees. And you said that we want to make 50,000 devotee city. And you have said to make a 50,000 devotee city. So all is possible by your mercy. So all of this is possible by your mercy. Thank you very much. Thank you very much. Haribol. Haribol. Hare Krishna. So, His Holiness Jayapataka Swami Maharaj avaru. Do you like our ad-free videos? Be sure to subscribe to our channel. We publish new videos every day, and don't forget to like and share our channel. So, His Holiness Jayapataka Swami Maharaj ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರನ್ನ ಶ್ಲಾಘನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಅವರಿಗೆ ಏನೇನು ಆಸೆಗಳಿತ್ತು ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ನಾವು ವಿಧವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬರತಕ್ಕಂಥ ಜನರೇಷನ್ ಯಾರಿದ್ದಾರೋ ಅವರೆಲ್ಲ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಂತ ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಇರೋದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಾದಷ್ಟು ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಂತ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಎಷ್ಟೋ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರ ಮೂಮೆಂಟ್ಗೋಸ್ಕರ. ಅವರ ಏಕೈಕ ಒಂದು ಭಾವ ಪ್ರತಿ ಒಬ್ಬರಿಗೂ ಕೃಷ್ಣ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನ ಹಂಚೋದು, ಪ್ರತಿ ಒಬ್ಬರು ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಬೇಕನ್ನೋದು ಅವರ ಆಸೆ, ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರ ಆಸೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಿಧವಾದ ಅವರು ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಪುಸ್ತಕ ವಿತರಣೆ ಇರ್ಬೋದು, ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ದರ್ಶನಗಳಿಂದ ಅಥವಾ ನಗರ ಸಂಕೀರ್ತನಗಳಿಂದ ಎಷ್ಟೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಎಲ್ಲರನ್ನ ಕೃಷ್ಣ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಕರ್ಕೊಂಬರಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದರೆ, ಅವರ ಶಿಷ್ಯರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇವಾಗಲಿಂದನೇ ನಾವು ಅದನ್ನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಒಬ್ಬರೊಬ್ಬರಾಗಿ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರ ಒಂದು ಶ್ಲಾಘನೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸೋಣ.
ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾನು ಮೈಕ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಆದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರೂ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ಸೊ 16 ಮಾಲೆ 16 ರೌಂಡರ್ಸ್ಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇನಿಷಿಯೇಟೆಡ್ ಡೆವೋಟೀಸ್ ಯಾರಿದ್ದೀರೋ ಅವರು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಅದನ್ನು ಮುಂಚೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಎಲ್ಲರ ಹೆಸರುಗಳು ಕೊಡಿ ಅಂತ, ಆದರೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಾನೀಗ ಆನ್ ಮಾಡಿದ ಮೈಕ್ಗಳನ್ನ ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ಪ್ರಭೂಸಲ್ಲಿ ಇನಿಷಿಯೇಟೆಡ್ ಡೆವೋಟೀಸು ಪ್ರಭೂಸು ಒಬ್ಬರೊಬ್ಬರಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮೈಕ್ನ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಮ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋನ ಆನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇನಿಷಿಯೇಟೆಡ್ ಡೆವೋಟೀಸ್ ಪ್ರಭೂಸ್. ಸಾಧನ ಸಿದ್ಧ ಪ್ರಭು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಂ ಜ್ಞಾನತಿಮಿರಂಧಸ್ಯ ಜ್ಞಾನಾಂಜನಶಲಾಕಯ ಚಕ್ಷುರ್ನಿತಂ ಯೇನ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರವೇ ನಮಃ. ನಮೋ ಓಂ ವಿಷ್ಣುಪಾದಾಯ ಕೃಷ್ಣಪೃಷ್ಠಾಯ ಭೂತಲೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಭಕ್ತಿ ವೇದಾಂತ ಸ್ವಾಮಿ ಇತಿ ನಮಾಮಿನಿ. ನಮಸ್ತೆ ಸರಸ್ವತಿ ದೇವಿ ಗೌರವಾಣಿ ಪ್ರಚಾರಿಣಿ ನಿರ್ವಿಶೇಷ ಶೂನ್ಯವಾದಿ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ದೇಶತಾರಿಣಿ. ವಾಂಛಾಕಲ್ಪತರುಭ್ಯಸ್ಯ ಕೃಪಾ ಸಿಂಧುಭ್ಯ ಏವ ಚ ಪತಿತನಾಂ ಭಾವನೆಭ್ಯೋ ವೈಷ್ಣವೇಭ್ಯೋ ನಮೋ ನಮಃ. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರಿಗೂ ನನ್ನ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ಪ್ರಣಾಮಗಳು. ಸೊ ನಾವು ಇವತ್ತು ಗುರು ಮಹಾರಾಜರು ಕ್ಲಾಸ್ ಕೇಳಿದ್ವಿ. ನಾವು ಅವರೇ ಆ ಥರ ಹೇಳಿದಾಗ ನಾವು ಯಾವ ಒಂದು ಧೂಳು ಕಣಕ್ಕೂ ಸಮ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತದೆ. ಸೊ ನಾನು ನನ್ನ ಶಿಕ್ಷಾ ಗುರುಗಳು ಮತ್ತು ದೀಕ್ಷಾ ಗುರುಗಳ ಒಂದು ಅಭಿಲಾಷೆಯಂತೆ ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ನಾನು ನನ್ನ ಒಂದು ಅನಿಸಿಕೆಯನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಸೊ ನನ್ನ ಒಂದು ಪ್ರಣಾಮಗಳನ್ನು ಸಹ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ನಾನು ಇವಾಗ ಇದನ್ನ ಮುಂದೆ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟೇ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಎಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದ್ರು, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಈ ಜೂಮಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಈ ತಿಲಕ ಹಾಕೊಂಡು ಈ ಧೋತಿ ಹಾಕೊಂಡು ಕಂತಿಮಾಲ ಜಪಮಾಲ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಶೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರೇ ಕಾರಣ. ಶೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರ ಒಂದು ಕೃಷ್ಣ ಕೃಪಾಮೂರ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅವರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಡೀ ಭಾರತ ಭೂಮಿನೇನಲ್ಲ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಕೃಷ್ಣನ ಒಂದು ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಆಸೆನ ಅವರು ಈಡೇರಿಸಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಈಡೇರಿಸ್ತಾನು ಇನ್ನೂ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರ ವಾಣಿಗಳ ಮೂಲಕ, ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗ್ರಂಥಗಳು, ಅವರು ನೀಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇನ್ನೂ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಪ್ರಭುಪಾದರು ಇನ್ನೂ ಯಾವಾಗಲೂ 10 ವರ್ಷ ಅಲ್ಲ, 10,000 ವರ್ಷ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಈ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಭಕ್ತಿ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅದು ಏರಿಂಗ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅವರು ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ. ಸೊ ಪ್ರಭುಪಾದರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಕೆಲವು ಭಕ್ತರು ಕೋಟ್ ಮಾಡಿರೋರು ಮತ್ತು ಪ್ರಭುಪಾದರು ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಪ್ರಭುಪಾದರ ಲಿವಿಂಗ್ ವಿತ್ ಡಿವೋಟೀಸ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರೇ ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಿಚಾರ. ಒನ್ ಕೆನಾಟ್ ಲೀವ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಸೊಸೈಟಿ ಆಫ್ ಡಿವೋಟೀಸ್, ಒನ್ ಮಸ್ಟ್ ಲೀವ್ ಇನ್ ದ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಡಿವೋಟಿ ವೇರ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಚಾಂಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಹಿಯರಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ಲೋರೀಸ್ ಆಫ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. The Krishna conscious movement is started for this purpose, so that hundreds of centers may give the people who chance to hear and chant to accept the spiritual master and the dissociated themselves from the personal who are materially interested for this way. ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಭಕ್ತರ ಸಾಂಗತ್ಯದಲ್ಲೇ ನಾವು ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಮತ್ತೆ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಭುಪಾದರನ್ನ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ನೋಡಿರೋರು, ವೃಂದಾವನ ಧಾಮದಲ್ಲಿ ದಾಮೋದರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹತ್ತಿರ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ, ಅಂದ್ರೆ ದಾಮೋದರನಿಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೂಜಾರಿ ಅವರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಹೆಸರು ಬಂದು ಶ್ರೀಪಾದ್ ಐಂದ್ರನ್ ದ ಬಾಬಾಜಿ ಮಹಾರಾಜ ಅಂತ, ರಾಧಾ ಕುಂಜದಲ್ಲಿ ಅವರು ಜನಿಸಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪೂಜಾರಿ 78 ವರ್ಷಗಳು ಅವರು ರಾಧಾ ದಾಮೋದರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರೆಂದು ತಿಳಿದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಯಾರೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರು ಮಹಾರಾಜರು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಅಳ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ.
ಮಹಾರಾಜರು ಅಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಯಾರೊಬ್ಬರು ಅವರು ಪ್ರಭುಪಾದರು ಮಾಡಿದಂತೆ ಸಾಧನ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಾನು ನೋಡಿಲ್ಲ. ನಾನು ನನ್ನ ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ವ್ರಜದಲ್ಲಿ ಬದುಕಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ನಾನು ಅವರಂತೆ ಯಾರನ್ನು ನೋಡಿಲ್ಲ. ಪ್ರಭುಪಾದರು ಅನೇಕ ಪ್ರಯಾಸಕರ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ರಾಧಾ ದಾಮೋದರ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಶ್ರಮಿಸಿದರು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ದಾಮೋದರ ದೇವಸ್ಥಾನ ತುಂಬಾ ಗಲೀಜಾಗಿತ್ತು, ಕೊಳಕಿನಿಂದ ಕೂಡಿತ್ತು. ಅದನ್ನ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಅದನ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ, ಅವರು ಕಣ್ಣಾರೆ ಕಂಡಿದ್ರಂತೆ. ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಪ್ರಪಂಚಾದ್ಯಂತ ಹರಡಲು ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳ ಅವರು ನಿಜವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನಾನು ಕೇಳಿದಾಗ ನನಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗಲಿದ್ದ ಕಾರಣ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಕೃಷ್ಣ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಕರುಣೆಯಿಂದ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಹಂಚಿದರು. ಪ್ರಭುಪಾದರು ರೂಪ ಗೋಸ್ವಾಮಿ, ನೀವು ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಕರುಣೆಯನ್ನು ನನಗೆ ಕೊಡಿ ಎಂದು ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ತದನಂತರ ಅವರು ಅವರಿಗೆ ರೂಪ ಗೋಸ್ವಾಮಿಯರ ಕರುಣೆ ನಾನು ಇದನ್ನು ತಿಳಿದಿದ್ದೇನೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ರಾಧಾ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ದಾಮೋದರ ದೇವಸ್ಥಾನ ರೂಪ ಗೋಸ್ವಾಮಿಯರ ಸಮಾಧಿಯ ಮಂದಿರ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ದಿನಾವು ಧ್ವನಿ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದೆ ಮತ್ತು ಅಳುವುದನ್ನು ನಾನು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದೆ. ಅದನ್ನು ನಾನು ಯಾವುದೋ ಧ್ವನಿ ಎಂದು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ. ಒಂದು ರಾತ್ರಿ ನಾನು ಈ ಧ್ವನಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾನು ಮನೆಯ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಅಂದ್ರೆ ಛಾವಣಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹತ್ತಿ ದಾಮೋದರ ಅಂಗಳಕ್ಕೆ ನೋಡಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಭುಪಾದರು ರೂಪ ಗೋಸ್ವಾಮಿಯರ ಸಮಾಧಿಯನ್ನು ಅಂಗಳವನ್ನು ಗುಡಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪೊರಕೆಯಿಂದ ಬಗ್ಗಿ ಕಸವನ್ನು ಗುಡಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆ ಸಮಾಧಿಯ ಮೇಲೆ ಗುಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಅವರು ರೂಪ ಗೋಸ್ವಾಮಿಯವರೇ, ಸನಾತನ ಗೋಸ್ವಾಮಿಯವರೇ, ಗುರುಗಳೇ, ನನಗೆ ನಿಮ್ಮ ದಯೆ ನೀಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಕರುಣೆ ಇಲ್ಲದೆ ನಾನು ಏನನ್ನೂ ಮಾಡಲಾರೆ, ನನಗೆ ನೀವು ದಯವಿಟ್ಟು ಕರುಣೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಎಂದು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. ನೀವು ಕರುಣೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಕೊಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ಶಕ್ತಿ ನನಗೆ ಕೊಡಿ. ನಂತರ ಅವರು ಈ ರೀತಿ ಗುಡಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಪ್ರತಿ ರಾತ್ರಿಯೂ ಈ ಕರೆ ನಾನು ದಿನಾಲು ಆಲಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನು. ಅವರ ದೈವಿಕ ಅನುಗ್ರಹ, ಎಲ್ಲ ವೈಭವಗಳು ಭಕ್ತಿ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಆನಂದವನ್ನು, ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಆನಂದವನ್ನು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹಂಚಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಈ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದು ಹಂಚಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಭಾವ ಪ್ರಭುಪಾದರಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ಅವರು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ, ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದಕಿ ಜೈ. ಸೊ ಆದಷ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ 3 ನಿಮಿಷವರೆಗೂ ನಿಮ್ಮ ಆಫರಿಂಗ್ನ ಮುಗಿಸೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ಯಾರು ಆನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನನಗೆ, ಅವರ ಮೈಕು ಅಥವಾ ಅವರ ವಿಡಿಯೋ. ಸರ್ವೇಶ್ವರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಪ್ರಭು, ಸೊ ನೀವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ನಮೋ ವಿಷ್ಣುಪಾದಾಯ ಕೃಷ್ಣಪ್ರಸ್ಥಾಯ ಭೂತಲೆ ಶ್ರೀಮತೆ ಭಕ್ತಿ ವೇದಾಂತ ಸ್ವಾಮಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವಂತ, ಆದರೆ ಅವರ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು 20 ವರ್ಷದಿಂದ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅವರ ಗುಣಗಳನ್ನ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಮಾಡಿದಂತ ಸೇವೆ ಮುಂದಿನ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ, ಬದ್ಧಾತ್ಮದಕ್ಕೆ, ಈ ಜಗತ್ತಿನಿಂದ ಗೋಲೋಕವಾಗಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಗೋಲೋಕವಾಗಿ ಅಂತ ಮಾಡುವಂತ ಬಹಳಷ್ಟು ಕೆಲಸಗಳು ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಅದ್ರ ತಕ್ಕಂತೆ ನಡೀಬೇಕಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದೆ, ಡೈ ಬಿಫೋರ್ ಡೈ ಅಂತ, ಅಂದ್ರೆ ಸಾಯಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಮ್ಮ ಆಸೆಗಳನ್ನ ಸಾಯಿಸ್ಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ಅಂತ. ಯಾರು ಈ ತರ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ, ನಮ್ಮ ಆಸೆಗಳನ್ನ ಮೊದಲು ಸಾಯಿಸಿ ಯಾರು ರೆಡಿ ಇರ್ತಾರೆ ಭಗವದ್ಧಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ, ಅಂತವ್ರು ಮಾತ್ರ ಹೋಗ್ಬೋದು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದೆ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಭಗವಂತ ನೀವು ತಾವು ಮಾಡಿದಂತ ಕೊನೆಯ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ತಮ್ಮ ಗುರುಗಳ ಆದೇಶದ ಮೇಲೆಗೆ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಗೆ ಭಾಗವತನ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಆಂಗ್ಲ ದೇಶವರಿಗೆ ಕೇಳುವಂತ ಅಷ್ಟು ಈಜಿ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟಿದಂತ
ಹಿಂದೂಗಳಿಗೆ ಹೇಳಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನ. ಆದ್ರೆ ಅದೇ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿರುವಂತ ಜಾಗಕ್ಕೆ, ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಂತ ಭಕ್ತಿನೇ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತ ಜನಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ತಾವು ಮಾಡಿದಾರ. ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಭಕ್ತರನ್ನ ಮಾಡಿದಾರ ಅವರನ್ನ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಅವರಿಂದ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನನಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ 4 ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಮತ್ತು ಬಹಳ ಕಮ್ಮಿ ಆದ್ರೂ ನನಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಶಿಕ್ಷಾ ಗುರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರ. ನನ್ನ ಪರಮಗಳು ಒಂದು ದೀಕ್ಷಾ ಗುರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರ. ಆದ್ರೆ ಅವ್ರ ಕನ್ನಡಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡುವಂತ ಅವಕಾಶ ನನಗೆ ಸಿಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಕೆಲವು ಮಾತನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಶಿಲ ಪ್ರಭುಪಾದ ಕಿ ಜೈ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾರು? ಇನಿಷಿಯೇಟೆಡ್ ಡಿವೋಟೀಸ್. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭು. ಎಸ್, ಬಹುರೂಪ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಮೋ ವಿಷ್ಣುಪದಾಯ ಕೃಷ್ಣ ಪೃಷ್ಠಾಯ ಭೂತಲೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಭಕ್ತಿ ವೇದಾಂತ ಸ್ವಾಮಿ ಇತಿ ನಾಮಿನೇ. ನಮಸ್ತೆ ಸರಸ್ವತಿ ದೇವಿ ಗೌರವಾಣಿ ಪ್ರಚಾರಿಣೆ ನಿರ್ವಿಶೇಷ ಶೂನ್ಯವಾದಿ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ನಿಶ್ಚಿತಾರಿಣೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಸೊ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ತುಂಬಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ಜನರಲಿ ನನ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟವಾದದ್ದು, ಆಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಒಂಥರ ಇದಾಗಿರೋದು ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಜನರಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಸೇಸ್ ದಟ್ ಇಫ್ ವಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅವರ್ ಟಂಗ್, ನಮ್ಮ ಒಂದು ನಾಲಿಗೆಯನ್ನ ನಾವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ಒಂದು ಇದು ಇದೆ ಪ್ರಭು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದನ್ನ ಪ್ರಭುಪಾದರು ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ರಸಾದಮು, ಇನ್ನ ಒಂದು ಚಾಂಟಿಂಗ್. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರ ಚಾಂಟಿಂಗ್ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಆ ತರದ್ದು ಒಂದು ಚಾಂಟಿಂಗ್ ನ ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಸಾದಂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇವೆರಡು ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಧನ್ಯರಾಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಒಂದ್ ಕಡೆ, ಪ್ರಸಾದಂ ಈಸ್ ದ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ವೆಪನ್ ಆಫ್ ಲಾರ್ಡ್ ಚೈತನ್ಯ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಒಂದು ಗುಪ್ತವಾಗಿರುವ ಶಸ್ತ್ರ, ಏನು ಪ್ರಸಾದಂ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಎಷ್ಟು ಎಂತೆಂಥವ್ರ ಜನನ್ನ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರನ್ನ ಕೃಷ್ಣ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಚಾಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ, ಆದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಚಾಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಸಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವು ದೇವ್ರನ್ನ ಆಫರ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಸಾದಂ ಕೊಟ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಅವರು ಭಕ್ತರಾಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಹೇಳಿರೋ ಇದು ತುಂಬಾ ಕಡೆನೂ ಈ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಇದೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಪ್ರಭುಪಾದ್ನ ಈ ಎರಡೂನ ತುಂಬಾ ನನಗೆ ಮನದಟ್ಟಾಗಿದೆ. ಸೊ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ತುಂಬಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಗೆ. ಅಂದ್ರೆ DT ವರ್ಷಿಪ್ಪು, ಹರಿ ಕೀರ್ತನೆ, ಬುಕ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನು, ಪ್ರಸಾದಂ, ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಗಾಡೆಡ್ ಮ್ಯಾಗಝೀನು, ತುಂಬಾ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಎಲ್ಲ ಡೆವೋಟೀಸು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನ ಅಂತ ಬೇರೆ 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 ತರ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನನ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಈ ಒಂದು ಪ್ರಸಾದಮು, ಆಮೇಲೆ ನನ್ಗೆ ಚಾಂಟಿಂಗ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ದಿವಸ ಪ್ರಭುಪಾದರ ಒಂದು ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ದಿವಸ ನಾನು ಪ್ರಭುಪಾದ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಪ್ರಭುಪಾದ್, ಐ ಸಿನ್ಸಿಯರ್ಲಿ ಬೆಗ್ ಯು ಟು ಗಿವ್ ಮಿ ಮೋರ್ sincerity, humbleness and taste to chant. Also I would like to beg you to give more determination to eat only prasadam. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai. Thank you Bahurup Prabhu. Next speaker yaru? Rameshwara Vasudeva Prabhu. Hare Krishna. Hare Krishna. Yes Prabhuji. Namo Vishnupadaya Krishna Prishthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swamiti Namane. Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Vancha Kalpatarubhascha Kripa Sindhubhyo evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Sri Vyasa Adi Gaura Bhaktarunda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare. ಪ್ರಭುಪಾದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಏನು ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೂ ನನಗೆ ಇದಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಅರ್ಹತೆ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರು ಅವ್ರನ್ನ ಗ್ಲೋರಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಈ ಒಂದು ನಮ್ಗೆ
ಈ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಆನಂದ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಬೇರೆ ಒಂದು ಈ ಒಂದು ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಇರ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅಂತ ನಾವು ಊಹಿಸ್ಕೊಳಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಯುಗದಲ್ಲಿ. ಆದ್ರೂ ಈ ರೋಗ ಬಂದಿರೋ 4 ತಿಂಗಳಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಆನಂದ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿತ್ಯಂ ಭಾಗವತ ಸೇವೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಕೃಪೆಯಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಲಭಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಆನಂದ ನಮ್ಗೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಈ ಶುದ್ಧತೆ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಆ ಶುದ್ಧತೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆತರ ನಾವು ಎಲ್ಲೂ ನೋಡಿಲ್ಲ. ಆ ಶುದ್ಧತೆನ ನಾವು ಯಾವ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ನೋಡಿಲ್ಲ. ನಿಜವಾಗ ನೀವು ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ನಾವು ಆಭಾರಿಯಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತೆ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನ ನೀವು ಒಂದು ಕಮ್ಮಿ ಸಮಯ ನಿದ್ದೆಯಿಂದ ಬರೆದು ಪ್ರಕಟಿಸಿದಿರ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಓದಿ ನಿಮ್ಮ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನ ಓದಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡೋಕೆ ನಾವಿನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಪ್ರಭುಪಾದ್ರೆ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಕೊರತೆ ಇತ್ತು. ಆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಕೊರತೆಯಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರ. ಇನ್ನ ನಾನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅಂತ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೂ ಬೇರೆಯವರು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆದಿಂತ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಹಂತಕ್ಕೆ ಹೋಗೋ ರೀತಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಇದು ಮಾಡಿದಿರ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಬೇರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಯಾರೇ ಒಬ್ರು ಮೇಯ್ನ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವರು ಆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಲೀಡ್ರು ಜಗದ್ಗುರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ಕರ್ನಾಟಕ ಬಿಟ್ಟು ಕರ್ನಾಟಕದೊಳಗೇನೆ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಜಗದ್ಗುರು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಅನ್ನೋದು ಎತ್ತಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ನಿಮ್ಮ ಈ ಬೆಳಗಿನ ಮಂಗಳಾರತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಮೊದಲನೆಯ ಪೂಜೆಯಿಂದ ನಮಗೆ ಜಗದ್ಗುರು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನೋಡಿ, ಗಾಂಧಿ ಜಯಂತಿ ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಗಾಂಧಿ ಜಯಂತಿ October 2 ಮತ್ತೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆ ದಿನ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಆ ಗಾಂಧಿ ಪ್ರತಿಮೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ಬೋದು. ಆದ್ರೆ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಪ್ರತಿದಿನ ನಮ್ಮ ಈ ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕೀರ್ತನೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಪ್ರಭುಪಾದ್ರೆ. ಇನ್ನು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಗುರುಗಳ ಆದೇಶಗಳನ್ನ ಚಾಚು ತಪ್ಪದೆ ಮಾಡಿ ಈ ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಅದನ್ನ ನಾವು ನಮ್ಮ ದೀಕ್ಷಾ ಗುರು ಇರ್ಬೋದು, ಶಿಕ್ಷಾ ಗುರು ಇಂದ ನಾವು ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ. ಅದರಿಂದ ನಾನು ನಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಪ್ರಭುಪಾದ್ರೆ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆ ಈ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಈ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಗೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಬೇರೆ ಏನೋ ಆನಂದ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಆತ್ಮಾನಂದ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆ ಅರಿವಾಯ್ತು. ಆತ್ಮ ಅಂದ್ರೇನು, ದೇಹ ಅಂದ್ರೇನು, ಭಗವಂತ ಅಂದ್ರೇನು, ಕೃಷ್ಣ ಅಂದ್ರೇನು ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ. ಅದನ್ನ ನೀವು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿದ್ರ ಜಗದೊಡೆಯನ ಇದನ್ನ ಕೀರ್ತಿನ. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಹೊಸ ಹೊರ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಮಿರಾಕಲ್ ಮಾಡಿಸಿ ತೋರಿಸಿದಿರ ಎಲ್ಲಾರ್ಗು. ನಿಮ್ಮ ಈ ಇದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಆಭಾರಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದಕ್ಕೆ ಜೈ. Hari Bol. Thank you, Rameshwara Prabhu. Next speaker, initially devotees Prabhus. Okay, ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಮಿಕ್ಕಿದವರು ಬರೋದಕ್ಕೆ. ಉರುಕ್ರಮ ದಾಮೋದರ ಪ್ರಭು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಕೃಷ್ಣ ಧನ್ಯವಾದ ಪ್ರಭು. ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣಾಂ ಪ್ರಭು ಹೇಳಿ. ನಮೋ ಓಂ ವಿಷ್ಣುಪದಾಯ ಕೃಷ್ಣ ಪೃಷ್ಠಾಯ ಭೂತಲೆ ಶ್ರೀಮತೆ ಭಕ್ತಿವೇದಾಂತ ಸ್ವಾಮಿ ನಾಮಿ. ನಮಸ್ತೆ ಸರಸ್ವತಿ ದೇವಿ ಗೌರವಾಣಿ ಪ್ರಚಾರಿಣಿ ನಿರ್ವಿಶೇಷ ಶೂನ್ಯವಾದಿ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ದೇಶಧಾರಿ ವಾಂಛಾ ಕಲ್ಪತರುಭ್ಯಶ್ಚ ಕೃಪಾ ಸಿಂಧುಭ್ಯಶ್ಚ ಪತಿತನಾಂ ಪಾವನೇಭ್ಯೋ ವೈಷ್ಣವೇಭ್ಯೋ ನಮೋ ನಮಃ. ಅನಂತ ಕೋಟಿ ವೈಷ್ಣವರಿಂದ ಕಿ ಜಯ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೂ ಸಹ ಯಾವುದೇ ಥರದ ಅರ್ಹತೆ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರನ್ನು ನಾವು ಗ್ಲೋರಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೂ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಕೃತಿ
ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹಿರಿಯ ಭಕ್ತರಿಂದ ಕೇಳೋದ್ರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಯತ್ನ ನಾವು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮೊದಲಿಗೆ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರಿಗೆ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಇಸ್ಕಾನಿನ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ನನ್ನಂತಹ ಒಂದು ನೀಚ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಅದರಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಒಂದು ದೀಕ್ಷಾ ಗುರುಗಳಾಗಿರೋ ಶಿಕ್ಷಾ ಗುರುಗಳಾಗಿರೋದನ್ನ ಕರುಣಿಸಿರೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಅನಂತವಾದ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಸೋಲಿನ ಜಯಪಾತಕ ಸ್ವಾಮಿ ಮಹಾರಾಜ ಅಂತ ದೀಕ್ಷಾ ಗುರುಗಳನ್ನ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಆ ಥರ ಒಂದು ಸ್ವಾಮಿ ನಿಷ್ಠೆ ಭಕ್ತರ ಸೇವೆ ಅವ್ರ ಗುರುಗಳ ವಾಕ್ಯನ ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಗುರು ಮಹಾರಾಜರನ್ನು ನಮ್ಮನ್ನ ಅವರ ಶಿಷ್ಯರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇನ್ನೂ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಅವರು ಇಡೀ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಕ್ಕೆ ಇಡೀ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಅನುಪಮವಾದ ಉಡುಗೊರೆ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಿಂದ ಹಲವಾರು ಜೀವಾತ್ಮಗಳು ಬದ್ಧಾತ್ಮಗಳು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಅವರು ಕಲ್ಪಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರದ ಆಗಲಿ ಜಾತಿ ವರ್ಣ ಭೇದ ಬಣ್ಣಗಳು ವಿಚಾರ ಯಾವುದೇ ಥರದ ವಿಚಾರ ಇಲ್ದಿರ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಭಗವಂತನ ವಿಚಾರ ಪಡ್ಕೊಬೋದು ಮತ್ತು ಮರಳಿ ಭಗವದ್ಧಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂಥ ಅವಕಾಶನ ಅವರು ನಮಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಲ್ಪಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರ ಅವರ ಮನೆ ಒಂದು ಹಿರಿಯ ಭಕ್ತರಿಂದ ಕೇಳಿದ ವಿಚಾರ ಇದು. ಅವರ ಮನೆಯ ಒಂದು ಮೇಲಿನ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲೂ ಸಹ ಅವರು ಗೋಡಿಯ ಮಟ್ಟದ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಒಂದು ಪ್ರವಚನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಜಾಗನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಯಾವ ಥರ ನಮ್ಮ ಮಥುರಾ ಪ್ರಭು ಶಿಕ್ಷಕಗಳು ತಮ್ಮ ಮನೆಯನ್ನೇ ಇಸ್ಕಾನ್ ನಾಮಟ್ಟಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದೇ ಥರನೇ ಗೋಡಿಯ ಮಟ್ಟದಕ್ಕೆ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿವಸ ಪ್ರವಚನಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಹೋಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಜಪ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಜಪದ ಒಂದು ಇದರಿಂದ ಮೆಟ್ಟೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ಟೇರ್ ಕೇಸ್ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಜಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ಆವತ್ತಿನ ಟಾಪಿಕ್ಕು ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಟಾಪಿಕ್ ನಡೀತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಒಬ್ಬ ಸೇನಾಪತಿ ಭಕ್ತ ಬಂದು ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಭಗವಂತನ ನಾಮ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿ ಆ ಕ್ಲಾಸಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರವ್ರನ್ನ ನೋಡ್ತಾರೆ. ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ನೀವು ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಈ ಥರ ಇದಾಗಿದೆ, ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಮಹಾಪ್ರಭು ಹೇಳಿರೋದ ಒಂದು ವಿಚಾರನ ಈ ಥರ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಈ ಥರ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರನ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಅಲ್ಲಿ ಮೆಟ್ಲಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡೆ ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹೌದು ಅಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಂದೇ ಬರ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲೂ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೇಳಿದಾಗ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನಾನೇ ಇರ್ಬೋದೇನೋ ಅಂತ ಒಂದು ಮನವರಿಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಪ್ರಭುಪಾದ ಇನ್ನೊಂದು 7 ಮೆಟ್ಲು ಕೆಳಗಿಬಿಟ್ಟು ಅದು ನೀವಲ್ಲ ಬೇರೆಯವರು ಇನ್ನೊಬ್ರು ಬಂದೇ ಬರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ್ಲೇನೆ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಈ ಒಂದು ಭೌತಿಕ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಭಗವಂತ ಅವ್ರ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಅವಾಗಲೇ ಅದನ್ನ ತಿಳಿಸಿದ್ರು. ಅದೇ ತರ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಹಲವಾರು ಬಗೆಯ ಎಲ್ಲ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ನಮ್ಮ ಇಸ್ಕಾನ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಸಹ ಅವರು ಕೆಲವೊಂದು ಶಿಷ್ಯರಿದ್ದಾಗಲೇ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೊಸೈಟಿ ಫಾರ್ ಕೃಷ್ಣ ಕಾನ್ಸಿಯಸ್ನೆಸ್ ಹೆಸರಿಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇದಕ್ಕೆ ಅವರ ಒಂದು ಪೂರ್ವಭಾವದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಭುಪಾದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಭೌತಿಕ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ವಯಸ್ಸಾಗ್ತಾ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶಕ್ತಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಪ್ರಭುಪಾದರಿಗೆ ವಯಸ್ಸಾದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ 108 ಇಸ್ಕಾನ್ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ಅವರಿಗೆ ಭಗವಂತ ಕರುಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ತರ ಪ್ರಭುಪಾದರ ಒಂದು ಆದೇಶಗಳನ್ನ ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ತಾ ನಾವು ಸಹ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ದಿವಸ ಭಗವದ್ಧಾಮಕ್ಕೆ ನಾವು ಅವರ ಒಂದು ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ದೃಢವಾಗಿ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ದಿವಸ ಭಗವದ್ಧಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಂತೂ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಸುತ್ತೆ. ಈ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಬರೆದಿರುವಂಥ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ನನ್ನಂತಹ ಬದ್ಧಾತ್ಮರು ಮಾಯೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ಬದ್ಧಾತ್ಮರನ್ನ ಮಾಯೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ಮತ್ತೆ ಮಾಯೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಫೈಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವಂಥ ಶಕ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ಹರಿನಾಮ ಮುಖಾಂತರ ಅವರು ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಅವರು ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳಂತಹ ಭಗವಂತನ ಅವತಾರವನ್ನ ನಮಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು. ನಾವು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅವರೇನೋ ನಾವು ಪ್ರಭುಪಾದರ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ನಮ್ಮ ಸೋಷಿಯಲ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾರ ಬರೀ ಅವರೊಬ್ಬ ಭಕ್ತರು ಅಂತ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ತಿಳಿತಾ ಇತ್ತು. ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುವನ್ನು ಭಗವಂತ ಅನ್ನೋ ನಮಗೆ ಆ ವಿಚಾರ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಭಗವಂತನ ಈ ತರ ಕೃಪೆ ನಮಗೆ ಸಿಗೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೋ ಅವಾಗೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಈ ಮಾಯೆಯ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಾವು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರಿಂದ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.
ನಾವು ಸಹ ಇಸ್ಕಾನಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದ್ವಿ, ಇವಾಗ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಬದಲಾವಣೆನ ಹೊಂದ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಅವರ ಒಂದು ಗ್ರಂಥಗಳಿಂದ ನಾನು ಓದಿ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ಭಕ್ತರ ಸಹಚಾರದಿಂದ ನಮಗೆ ಯಾವ ಥರ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಇದನ್ನ ಒಂದು ಪ್ರಜ್ಞೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಇದು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದಿದೆ, ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಅವ್ರನ್ನ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರನ್ನ ನಾನು ಬೇಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅವ್ರು ಬರೆದಿರುವಂಥ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕುಲಂಕುಷವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಓದುವಂಥ ಒಂದು ಶಕ್ತಿನ ಅವ್ರು ನನಗೆ ಕೊಡಲಿ ಅಂತ ಅವ್ರನ್ನ ನಾನು ಬೇಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದೇ ಥರನೇ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ನಮಗೆ ಸರ್ವ ಆಕರ್ಷಣಾದ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ನಮಗೆ ಶುದ್ಧವಾಗಿ ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷನ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಅವರು ನಮಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕೃಷ್ಣ ಸರ್ವ ಆಕರ್ಷಕ. ಅದೇ ಥರನೇ ಭೂಮಿಗೂ ಸಹ ಒಂದು ಬೃಹತ್ ಆಕರ್ಷಕ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ಯಾವುದೇ ವಸ್ತುನ ನಾವು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಆ ವಸ್ತು ಮತ್ತೆ ಕರಡೆ ಎಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಆದರೆ ಕೃಷ್ಣ ಈ ಕರಡೆ ಬಿದ್ದಿರುವಂತಹ ಬದ್ಧಾತ್ಮರನ್ನ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಎಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ಇರುವಂಥ ಕೃಷ್ಣನ ನಮಗೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಗ್ರಂಥದ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಒಂದು ಪರಮ ಪುರುಷನಿಗೆ ನಮ್ಮ ಶರಣಾಗತಿ, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಜೀವನ, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ, ದೃಢ ವಿಶ್ವಾಸ ಯಾವ ಥರ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅವ್ರು ಬರೆದಿರುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭಾವಾರ್ಥದಲ್ಲೂ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗ್ರಂಥದಲ್ಲೂ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದನ್ನ ಅನುಸರಿಸ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ನಮಗೆ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಅವ್ರನ್ನ ಬೇಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆ ಕೃಪೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಸಾರ್ಥಕ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಬೇಡ್ಕೊಂತೀನಿ. ಹರೇ ಹರಿ ಬೋಲ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಉರುಕ್ರಮ ದಾಮೋದರ್ ಪ್ರಭು. ಹರೇ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಂತುಷ್ಟ ಕೃಷ್ಣಾಂ ಪ್ರಭು. ನಮಸ್ತೆ ಸರಸ್ವತಿ ದೇವಿ ಗೌರವಾಣಿ ಪ್ರಚಾರಣಿ ನಿರ್ವಿಶೇಷ ಶೂನ್ಯವಾದಿ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ದೇಶದ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಭಕ್ತಿ ವೇದಾಂತ ಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರಭುಪಾದರು 1896 ರಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಕತ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ಕಾಲೇಜಿನ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ನಂತರ ಅವರು ತಮ್ಮ ಗುರುಗಳಾದ ಶ್ರೀಲ ಭಕ್ತಿ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಸರಸ್ವತಿ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಅವರನ್ನು 1922 ರಲ್ಲಿ ಕಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ಸಂಧಿಸಿದರು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅವರು ತಿರ್ಗಾ 10 ವರ್ಷ ಅವರನ್ನು ಸಂಧಿಸಲಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು 10 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ 1932 ರಲ್ಲಿ ಅಲಹಾಬಾದಿನಲ್ಲಿ ಅವರಿಂದ ದೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪಡಿತಾರೆ. ಅದರ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಸರಸ್ವತಿ ಠಾಕೂರ ವೈದಿಕ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಯ ಮೂಲಕ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಪ್ರಭುಪಾದರು ಕೋರಿದರು. ಈ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಮೇಲೆ ಒಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಬರೆದರು. ಗೌಡಿಯ ಮಠಕ್ಕೆ ಅದರ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದರು. 1944 ರಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಗಾಡ್ ಹೆಡ್ ಎಂಬ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಪ್ರಕಟತೊಡಿಸಿದರು. ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಶಿಷ್ಯರು ಈ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಈಗಲೂ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 19 ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಪ್ರಕಟವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ವಿದ್ವತ್ವ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಭಾರತದ ಗೌಡಿಯ ವೈಷ್ಣವ ಸಂಘವು 1947 ನಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಭಕ್ತಿ ವೇದಾಂತ ಎಂಬ ಬಿರುದನ್ನಿಟ್ಟು ಗೌರವಿಸಿತು. 1950 ರಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ 54ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಿಂದ ನಿವೃತ್ತರಾಗಿದ್ದರು. ವೃಂದಾವನದ ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಮಧ್ಯಕಾಲೀನ ರಾಧಾ ದಾಮೋದರ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಸರಳವಾದ ಜೀವನ ನಡೆಸತೊಡಗಿದ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಬರವಣಿಗೆಯನ್ನು ತೊಡಗಿದರು. 1959 ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಸನ್ಯಾಸವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು. ರಾಧಾ ದಾಮೋದರ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿದ್ದಾಗಲೇ ಅವರು ತಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ಅದ್ಭುತ ಕೃತಿಯ ರಚನೆಯನ್ನು ತೊಡಗಿದರು. ಅದು 18,000 ಶ್ಲೋಕಗಳ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಸಹಿತ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ಅನುವಾದ ಆ ಶ್ಲೋಕಗಳಿಗೆ ಸುಲಭ ಈಸಿ ಜರ್ನಿ ಟು ಅದರ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಎಂಬ ಕಿರುಕೃತಿಯನ್ನು ರಚಿಸಿದರು. ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ 3 ಸಂಪುಟವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ನಂತರ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು 1965 ರಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಹೋದರು. ತಮ್ಮ ಗುರುಗಳ ಜೀವೋದ್ದೇಶವನ್ನು ಪೂರೈಸುವುದರ ಅವರ ಗುರಿಯಾಗಿತ್ತು. ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಭಾರತದ ದಾರ್ಶನಿಕ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೃತಿಗಳ ಕಾರಣವಾದ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ರಚಿಸಿದರು. 1965 ರಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಂದು ಹಡಗಿನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ನಗರಕ್ಕೆ ಬಂದಿಳಿದಾಗ ಅವರು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಬರಿಗೈ ಆಗಿದ್ದರು. ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ 1 ವರ್ಷದ ಮೇಲೆ ಬಹು ಕಷ್ಟದಿಂದ ಅವರು 1966 ರಲ್ಲಿ ಜುಲೈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೃಷ್ಣ ಸಂಘವನ್ನು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೊಸೈಟಿ ಫಾರ್ ಕೃಷ್ಣ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. 1972 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿತವಾದ ಭಕ್ತಿ ವೇದಾಂತ ಬುಕ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಪ್ರತಿ ಪ್ರಕಟಣೆಯನ್ನು ಮೀಸಲಾಗಿದ್ದು ಭಾರತ ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ದರ್ಶನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತಿನ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಕಾಶನ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿತ್ತು. ಕೇವಲ 12 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು 14 ಬಾರಿ ವಿಶ್ವ ಪರ್ಯಟನೆ ಮಾಡಿದರು. ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ ಕಿ ಜೈ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸಂತುಷ್ಟ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭು.
ಇನ್ಯಾರಾದರೂ ಪ್ರಭುಗಳಿದ್ರೆ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇನಿಷಿಯೇಟೆಡ್ ಮಾತಾಜೀಸ್ ಕಡೆಗೆ ನಾನು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಯಾರ್ಯಾರು ದೀಕ್ಷೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೋ ವೈಷ್ಣವೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಬ್ರೊಬ್ಬರಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು. ಎಸ್ ರೇವತಿ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭು. ನಮೋ ವಿಷ್ಣುಪಾದಾಯ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರೇಷ್ಠಾಯ ಭೂತಲೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಭಕ್ತಿ ವೇದಾಂತ ಸ್ವಾಮಿ ನಾಮಿನೆ. ನಮಸ್ತೆ ಸರಸ್ವತಿ ದೇವಿ ಗೌರವಾಣಿ ಪ್ರಚಾರಿಣಿ ನಿರ್ವಿಶೇಷ ಶೂನ್ಯವಾದಿ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಕಾರಣಿ. ಪ್ರಭುಪಾದ್ರೆ, ನೀವು ಬಂದಿದ್ದೆ ನಮ್ಮಂತ ಬದ್ಧಾತ್ಮ ಮತ್ತೆ ಪತಿತಾತ್ಮರನ್ನು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕೆಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮತ್ತೆ ದೇವರಿಗೆ ನಮ್ಗೆ ಇರೋ ಸಂಬಂಧ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ನೀವೇ. ಮತ್ತೆ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಯಾರು, ಜಗನ್ನಾಥ್ ಯಾರು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಜಗನ್ನಾಥ್ ಯಾರ ಪರಿಚಯನೂ ಇದ್ದಿಲ್ಲ. ಅದೆಲ್ಲ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೆ ಇಸ್ಕಾನ್ ಇಂದ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪ್ರಭುಪಾದ್ರೆ. ನಿಮ್ಗೆ ನಮ್ಮಂತ ಬದ್ಧಾತ್ಮದಲ್ಲಿ ಜನ್ಮ ಮೃತ್ಯು ಜರ ವ್ಯಾಧಿಯಿಂದ ಹೇಗೆ ನಾವು ಪಾರಾಗಬಹುದು, ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಗಾಡ್ ಹೇಗೆ ಹೋಗ್ಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಸರಳ ವಿಧಾನದಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದು 4 ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅದು ಇದ್ರೆ ನಾವು ಹೆಂಗಿದ್ರು ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಗಾಡ್ ನಾನ್ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಭರವಸೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಅದು 4 ಅಂದ್ರೆ 4 ಮೇನ್ 16 ರೌಂಡ್ ಚಾಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, 4 ರೆಗ್ಯುಲೇಟಿವ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಪ್ರಸಾದ ಒಂದೇ ಸೇವನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಪ್ರಭು ಆದ್ರೆ ಇದು 4 ನನ್ನಿಂದ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರೇ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಪ್ಲೀಸ್, ಅದು ನನ್ನಿಂದ ತಪ್ಪಾದಂಗೆ ನೀವೇ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ನಮ್ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ 4 ರೆಗ್ಯುಲೇಟಿವ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಗಾಡ್ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವೇ ಭರವಸೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಮತ್ತೆ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಗಿರೋದು 26 ಗುಣಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭಾಗವತಂದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಅದೆಲ್ಲ ನಾವು ಓದ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಗುಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೀವು ಫಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಓದ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಪ್ರಭುಪಾದ ಲೀಲಾಮೃತ, ಸೊ ಅದು 26 ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಕೂಡ ಒಂದೊಂದು ನಿಮ್ಮಿಂದನೇ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಪ್ರಭುಪಾದ ಲೀಲಾಮೃತ ಓದಿದ್ರೆ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮರಲ್ಲಿ ಇರೋ ಒಂದು ದಯಾ ಗುಣ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಕರುಣ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಹೇಳೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದೆ. ಸೊ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಕರುಣಾಮಯಿ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಫುಲ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ನೀವು ನಿಮ್ ಗುರು ಆದೇಶ ತಗೊಂಡು ನಿಮ್ 70 years ಅಲ್ಲಿ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ ಕರುಣೆ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರೇಮ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪ್ರಭುಪಾದ್ರೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ದಯಾಗುಣ, ಇನ್ನೊಂದ್ ದಯಾಗುಣ ಅಂದ್ರೆ ವೈಷ್ಣವ್ ಫಸ್ಟ್ 64 ರೌಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೇನೆ ಇನಿಷಿಯೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಓದಿದ್ದೆ. ಆದ್ರೆ ನೀವು ಬಂದು ನಮ್ಮಂತ ಲೇಜಿ ಫೆಲೋಸ್ಗೆ ಜಸ್ಟ್ 16 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ನಾನು ಇನಿಷಿಯೇಷನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭರವಸೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಆ 16 ಮಾಡಕ್ಕೇನೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಒದ್ದಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾಚಿಕೆ ಬರ್ಬೇಕು ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ಕೇಳಿದ್ರೆ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ನೀವು ಕರುಣಾಮಯಿ ಮತ್ತೆ ದಯಾಮಯಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನಾನೊಂದು ಸೀನಿಯರ್ ಗ್ಲೋರಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ಒಬ್ರು ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಇಸ್ಕಾನ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಅದೇನೋ ಬೇರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ 4 ರೆಗ್ಯುಲೇಟಿವ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಮಾಂಸ ಜೂಜು ಅದೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಇಸ್ಕಾನೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಸೊ ಒಂದ್ಸಲ ನೀವು ಅವ್ರ ಟೌನ್ಗೆ ಒಂದ್ಸಲ ಬಂದಾಗ ಅವ್ರು ಅದು ಕೇಳಿ ಬಂದಿದ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ದರ್ಶನ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಬಂದಿದ್ರು. ಸೊ ಅವಾಗ ಅವ್ರು ಬಂದು ಕೇಳಿದ್ರು ಅವ್ರ ಭಕ್ತರಿಗೆ, ಅವ್ರದ್ದು ಏನ್ ಮೊದಲು ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಬಂದಾಗ ಅವ್ರದ್ದು ಸರ್ವಿಸ್ ಏನಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಿಚನ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಇತ್ತಂತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಭುಪಾದ್ರಿಗೆ ಪ್ರಸಾದ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಅದು ಪ್ರಸಾದ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇವಾಗ ಅವ್ರು ಇಸ್ಕಾನ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದಾರಲ್ಲ, ಆದ್ರೂನು ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಡಿಸೈರ್ ಇತ್ತು, ನನ್ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ದರ್ಶನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್, ಮತ್ತೆ ನಾನು ಆ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರು ಟೆಂಪಲ್ ಬಂದ್ರಂತೆ. ಬಂದು ದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ಆ ಸೀನಿಯರ್ ಟೆಂಪಲ್ ಡೆವೋಟೀಸ್ಗೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ರಂತೆ, ಪ್ಲೀಸ್ ನಾನು ಪ್ರಭುಪಾದ್ಗೆ ನನ್ ಸೇವೆ ನಾನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದೀನಿ, ನಾನ್ ಕುಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಪ್ರಸಾದಂ ಪ್ರಭುಪಾದ್ರಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಟೆಂಪಲ್ ಡೆವೋಟೀಸ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ನೀನ್ ಟೆಂಪಲ್ ಬಿಟ್ಟಿದೀಯಾ, ಮತ್ತೆ ನೀ ಎಲ್ಲ 4 ರೆಗ್ಯುಲೇಟಿವ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ನನ್ ಕೊಡಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಾವು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಟೆಂಪಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ, ಟೆಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು.
ಸೊ ಅವಾಗ ಅವ್ರು ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಬರ್ದು ಪ್ರಭುಪಾದ್ರಿಗೆ ಕಳ್ಸಿದ್ರಂತೆ. ಸೊ ಪ್ರಭುಪಾದ್ರೆ ನನ್ ಗೊತ್ತು, ನಾನು ತುಂಬಾ ಕೆಳಗ್ ಮತ್ತೆ ಇಳಿದ್ ಬಿಟ್ಟಿದೀನಿ, ಎಲ್ಲಾ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಇವಾಗ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಸೊ ಮೀಟ್ ಈಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಆದ್ರೂ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಡಿಸೈರ್ ಇದೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ನಾನ್ ಪ್ರಸಾದ ಇವಾಗ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಿಮ್ಗೆ ತಿನ್ಸ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ, ನಾನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಾನೇನ್ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ ಮಾಡೋಂಗೆ ಇಲ್ವಾ ಪ್ರಭುಪಾದ್ರೆ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದ್ ಮೆಸೇಜ್ ಕಳ್ಸಿದ್ರಂತೆ, ಲೆಟರ್. ಸೊ ಆ ಲೆಟರ್ ಓದಿ ಪ್ರಭುಪಾದ್ರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಅವ್ರು ಬಂದು ಟೆಂಪಲ್ ಕೆಳಗ್ ಬಂದು, ಆ ಡೆವೋಟಿ ಯಾರು ನನ್ಗೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಪ್ರಸಾದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಸೊ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ. ಅವ್ರು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ, ಹೋಗಿ ಅವ್ರು ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದು ಅವ್ರೇ ನನ್ಗೆ ಪ್ರಸಾದ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅವ್ರ ಕೈಯಿಂದನೇ ನಾನ್ ಪ್ರಸಾದಂ ತಿಂತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ಮತ್ತೆ ಹೋಗಿ ಅವ್ರ ಕೈಯಲ್ಲೇ ಪ್ರಸಾದಂ ತಿಂದ್ರಂತೆ. ಸೊ ಅವ್ರು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಇನ್ನೂ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಅವ್ರು ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಒಂದ್ ಡೆವೋಟಿ ಮತ್ತೆ ಇಸ್ಕಾನ್ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಗುಡ್ ಟೀಚರ್ ಆದ್ರಂತೆ. ಸೊ ನಾನ್ ಈ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕೇಳಿ ತುಂಬಾನೇ ನಿಮ್ ಕರುಣ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಾವು ಎಷ್ಟು ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಮತ್ತೆ ಪತಿತಾತ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಳಗಡೆ ಇಳಿದ್ರು ಮತ್ತೆ ನೀವು ನಮ್ಗೆ ಮೇಲೆ ಎತ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ಸೊ ಇದು ಮಾತ್ರ ನಂಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಪ್ರಭುಪಾದ್ರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪ್ರಭುಪಾದ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ರೇವತಿ ಮಾತಾಜಿ, ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾತಾಜೀಸ್, ಇನಿಷಿಯೇಟೆಡ್ ಮಾತಾಜೀಸ್ ಯಾರಾದ್ರು? ಮಥುರಾ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಮಾತಾಜಿ, ಎಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ವಾ ನೀವು? ಆಗುತ್ತಾ? ಓಕೆ 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 ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಎಸ್ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಜ್ಞಾನತಿಮಿರಾಂಧಸ್ಯ ಜ್ಞಾನಾಂಜನಶಲಾಕಯ ಚಕ್ಷುರುನ್ಮಿಲಿತಂ ಯೇನ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರುವೇ ನಮಃ. ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರಿಗೆ ನಾನು ಸದಾ ಋಣಿಯಾಗಿರ್ತೇನೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಬದ್ಧಾತ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅವರು ನಮಗ ಒಳ್ಳೆಯ ಬೆಲೆಯುಳ್ಳಂತಹ ಜೀವನವನ್ನ ನಡೆಸೋದಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಳ್ಳೆಯ ನಿಯಮಗಳನ್ನ ಮತ್ತೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಭಕ್ತಿ ಜೀವನವನ್ನ ಹೇಗೆ ನಡೆಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಿಯಮಗಳ ಮೂಲಕ ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಮೊದಲು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ, ಇಸ್ಕಾನಿಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದ ಭಗವದ್ಗೀತೆಗೂ ಆಮೇಲೆ ಇಸ್ಕಾನಿಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭುಪಾದರ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನ ಓದಿದಕ್ಕೂ ತುಂಬಾ ನನ್ಗೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆವಾಗ ನನ್ಗೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಓದಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಭಯ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಇಸ್ಕಾನಿಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭುಪಾದರ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಯಥಾರೂಪ ಓದಿದ್ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಭಕ್ತಿ ಜೀವನದ ಸರಳ ಸೂತ್ರಗಳನ್ನ ನಾವು ಕೂಡ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಬಹುದು, ನಾವು ಕೂಡ ಭಗವಂತನ್ಗೆ ಹತ್ರ ಆಗೋದಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅವರ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನ ಓದಿದ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಎಷ್ಟೋ ರಿಯಲೈಸ್ ಆಯ್ತು. ಮತ್ತು ನನಗೆ ಇರುವಂತಹ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟಗಳು ಬಂದ್ರು ಅದನ್ನ ಎದುರಿಸೋದಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಭುಪಾದರ ಕರುಣೆಯಿಂದಾನೇ ನನಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯ್ತು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ನನಗೆ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಅಂತಹ ಗುರುಗಳು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಂದ ಬಂದಂತಹ ದೀಕ್ಷಾ ಗುರುಗಳು, ಶಿಕ್ಷಾ ಗುರುಗಳು ಎಲ್ಲರ ಕೃಪೆಯಿಂದ ನಾನು ಹೀಗೆ ಭಕ್ತಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಭುಪಾದರ ಹತ್ರ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಥುರಾ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಮಾತಾಜಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ವೈಷ್ಣವೀಸ್, ಇನಿಷಿಯೇಟೆಡ್ ಮಾತಾಜಿ, ನಿಷ್ಕಾಮ ಯಶೋಧ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭುಜಿ, ದಂಡವತ್ ಪ್ರಣಾಮ. ದಂಡವತ್. ನೀವು ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ ಮಾಡ್ತಾ, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆದ್ರೆ ಆನ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ ಪ್ರಭು. ನನ್ಗೆ ಪ್ರಭುಪಾದ್, ಜೈ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ್, ನಿಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಗ್ಲೋರಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೂನು ನಾನ್ ಸ್ವಲ್ಪನಾರು ನಿಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾನು 1987 ನಲ್ಲಿ ಜೂಹು ಹೋಗಿದ್ವಿ ನಾವು. ಅವಾಗ ಇಸ್ಕಾನ್ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ತರ. ಆದ್ರೆ ನನಗೆ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಇಸ್ಕಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಕೃಷ್ಣ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಕೃಷ್ಣ ಅಂತಿದ್ವಿ ಅಷ್ಟೇನೆ, ಬಟ್ ಈ ತರ ಇರುತ್ತಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಮಗ್ ಕೂರ್ಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಅದು ಟೆಂಪಲ್ ಓಪನ್ ಆಗೋ ತನಕ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ಅವಾಗ 4 o'clock ಓಪನ್ ಆಯ್ತು. ಆದಾಗ ಒಂದೇ ಸರಿ ಡೋರ್ಸ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ನಾನು ಅವಾಗ ತನಕ ಮಾರ್ಬಲ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ರಾಸ್ ಬಿಹಾರಿನ ಆತರ ನೋಡೇ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅದು ಪ್ರಭುಪಾದ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿರೋ ಡಿಟಿಸ್. ನನಗೊಂಥರ ತುಂಬಾನೇ ಸಂತೋಷ ಆಗೋಯ್ತು.
ಆಮೇಲೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಶಿಖಾ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಧೋತಿ ಹಾಕೊಂಡು ಮೃದಂಗ ವರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಕೀರ್ತನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ನನಗೆ ಬಹಳ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು. ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಹೋಗಿ ಸೇರ್ಬೇಕಂತ ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳು, ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಭುಪಾದ್ 2006 ತನಕನೂ ನನಗೆ ನೀವು ಸಿಕ್ಕೇ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಹೆಂಗ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ. ಆದ್ರೆ ಯಾವ್ದೋ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಅದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಹೆಂಗ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇಸ್ಕಾನ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿತ್ತು, ಬಟ್ ಹೋಗಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹಿಲ್ಗೂ ಹೋದೆ, ಆದ್ರೆ ನನಗೆ ಹೆಂಗ್ ಒಳಗ್ ಹೋಗ್ಬೇಕನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಶಿಕ್ಷಾ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಇವಾಗ ನಾನು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾನೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಮಥುರ ಶ್ಯಾಮ್ ಪ್ರಭು ಅವ್ರದ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಗಾರ್ಡೆಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ಝಿನ್ ನನ್ನ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಮಂದಿರ್ ಬರ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತು. ಒಂದಿನನು ಪ್ರಭುಪಾದ್ ನಾನು ಕೃಷ್ಣನ್ ಯಾವ ಬುಕ್ಸು ತಗೊಂಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ನಮ್ಮ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕೊಲ್ಲಿಗೊಬ್ರು ಇದ್ರು, ಉಷಾ ಅಂತ. ಅವ್ರನ್ನು ನಾನು ಶಿಕ್ಷಾ ಗುರುಗಳು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಶಿಕ್ಷಾ ಗುರುಗಳೇ ಅವರು. ಆಕೆ ಬಂದು ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಒಂದು ಬುಕ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಅಂತ. ನಾನ್ ತಗೊಳ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಫಾಲನ್ ಇದ್ದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಆ ಕಡೆ ಗಮನ ಹೋಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ನನ್ಗೆ ಆ ಮ್ಯಾಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾನು ತಗೊಂಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ನನ್ ಕೊಲ್ಲಿಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ತಗೊಂಡ್ರು. ಅದನ್ನ ಇಸ್ಕೊಂಡು ಓದಿದ್ದೆ ಅಷ್ಟೇನೆ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋ ಕೋಟ್ಸ್ ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಯಾಕೋ ತುಂಬಾ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು ನನ್ನ ಮೈಂಡ್. ನನಗೆ ಬಿಡದೆ ನಾನು ಉಷಾ ಅವ್ರನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ. ಎಲ್ಲಿ ಹುಡುಕ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಇಲ್ಲ, ಈ ಮ್ಯಾಗ್ಝಿನ್ ಇದ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ನಾನು ಕೇಳ್ದೆ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಕೊಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರು. ಅಯ್ಯೋ ಎಷ್ಟ್ ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದಾರಲ್ಲ, ನನಗ್ ಬೇಕು ಒಬ್ಬ ಗುರು ಬೇಕು ಅಂತ ತುಂಬಾ ಅನ್ಸ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಪ್ರಭುಪಾದ್. ಅವಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಸಂಡೇ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತ. ಆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅವಾಗ ಹುಡುಕ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಶೇಷಾದ್ರಿಪುರಮಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟನೇ. ಇಸ್ಕಾನ್ ಟೆಂಪಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳೋರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ ಪ್ರಭು ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಪ್ರಭುಪಾದ್. ಇದು ಮಧುರಶಂ ಪ್ರಭುಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಅವ್ರು ಹೊರಗಡೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಿದ್ರು ನನಗೆ. ನಾನ್ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಹುಡ್ಕೊಂಡು ನನ್ ಗುರು ಬೇಕಂತ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ ನಾನು ಜಗನ್ನಾಥ್ ಮಂದಿರ್. ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಡಿಸೈಪಲ್ ಒಬ್ರು ಲೇಡಿ ಬಂದಿದ್ರು, ಮಾತಾಜಿ, ಅವ್ರ ಕ್ಲಾಸ್ ಇತ್ತು ನನಗೆ. ಅವ್ರು ಉಷಾ ಅನ್ನೋರು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು, ಉನ್ಮಣಿ ರಾಧಿಕಾ ದೇವಿ ದಾಸ್ ಇವಾಗ ಅವರು ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ನನಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ರು. ಅವ್ರು ನಂಗೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬ್ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇವತ್ತು ಬಂದಿದ್ದಿ ಅಂತ ಅನ್ಸೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಆಶ್ಚರ್ಯ, ಯಾಕೆ ಅವ್ರು ಹಂಗೆ ಹೇಳ್ತಿದಾರಂತ. ನಿಂಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತಾನು ಹೇಳಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ನಂಗೆ ಅವಾಗ ಏನು ಅರ್ಥ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರಭುಪಾದ್ ನಿಮ್ ಮರ್ಸಿಯಿಂದಾನೇ ಅವತ್ ನಿಮ್ಮ ಡಿಸೈಪಲ್ ನಿಂದ ನನಗೆ ಒಂದ್ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಸಿಕ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲದು ಒಂದೊಂದಾಗಿನೂ ನನಗೆ ಒಂದು ಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬ ಕೊಟ್ರಿ, ವಸುದೇವ ಕುಟುಂಬ ಸಿಕ್ತು. ನನ್ನ ಗುರುಗಳಾದ ಶ್ರೀಲ ಜಯಪತಾಕ್ ಸ್ವಾಮಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಅಂತ ಗುರುಗಳು, ಅವ್ರು ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ, ಯದಿ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ನೈ ಹೋಯ್ತು ಅಂತ. ನೀವಿಲ್ದೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಈ ಜೀವನ ಸಿಗ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಎಂತ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಇದ್ದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಳಕ್ಕೂ ನಾಚಿಕೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ. ಅದು ಜೀವನನೇ ಅಲ್ಲ, ನಿಜವಾದ ಲೈಫ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿಂದ. ಆವಾಗಿಂದ ನಾನು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನನ್ನಲ್ಲಿರೋ ಕಲ್ಮಶ ಎಲ್ಲ ತೆಗ್ದಾಕಕ್ಕೆ. ಪ್ರಭುಪಾದ್ ನೀವ್ ಇದಿರೋಂತ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ನನಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ವೃಂದಾವನ್ ಹೋದಾಗೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಬಹಳ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾರು ನಂಬ್ತಾರೋ ಇಲ್ವೋ, ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು. 2-3 ಸರಿ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ನಡೆದಿದೆ. ಅದು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಹೋದಾಗ ನಾನು ನಮ್ ಪ್ರಭು ಹೋಗಿದ್ವಿ. ಅದ್ ನನ್ ಮನ್ಸಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ, ನಾನು ಹೊರಗಡೆನು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ ಸಮಾಧಿ ಮಂದಿರ ಹತ್ರ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಆಫರಿಂಗ್ಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಬರೀ ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೆ. ಪ್ರಭುಪಾದ ಹತ್ರ ಇರೋ ದೊಡ್ಡದೊಂದು ವೈಟ್ ಗಾರ್ಲೆಂಟ್ ಇತ್ತು, ಅದ್ರ ತುಂಬಾ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು ನನಗೆ. ಅದ್ ಕೊಟ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ತಗೊಂಡೋಗಿ ನಮ್ ಭಕ್ತಿ ವೃಕ್ಷ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇರೋರು ಭಕ್ತಿ ಕುಟೀರಿಗೆ ಹಂಚ್ಬೋದು ಅಂತ ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಬಂತು. ಅವ್ರ ಆಫರಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡ್ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಪ್ರಸಾದ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗ್ದೆ. ಇನ್ನೇನ್ ಹೊರಡ್ಬೇಕನ್ನಾಗಿ ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದು ಹೂ ಕೊಟ್ರೆ ಸಾಕು ಅನ್ಕೊಂಡೆ. ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಕರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಅದೇ ಮಾಲೆ ಕೊಟ್ರು. ಅದ್ ಹೆಂಗ್ ಸಾಧ್ಯ ಪ್ರಭುಪಾದ್? ಅದ್ ನಿಮ್ ಕೃಪೆ ಇರೋದ್ರಿಂದಾನೆ. ಸೊ ಸದಾ ನನ್ ಮೇಲೆ ಆ ಕೃಪೆ ಇಡಿ. ನಾನು ಯಾವತ್ತು ಈ ವಸುದೇವ್ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಆಚೆ ಹೋದ್ರು ನನ್ ಬಿಡದೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಪ್ರಭುಪಾದ್. ಇಷ್ಟ ಹೇಳಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಅಷ್ಟೇ. ನನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನೂ ಕೃಷ್ಣ ಕಾನ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಬರ್ಲಿ, ಅವರಿಗೆ ಕೃಪೆ ತೋರ್ಸಿ ಪ್ರಭುಪಾದ್. ನಾನು ಎಲ್ರ ಪರವಾಗಿ, ಎಲ್ಲಾ ಭಕ್ತ ಪರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭುಪಾದ್. ಜೈ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನನಗೆ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ಕೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪ್ರಭುಜಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಸ್ಪೀಕರ್ ಮಾತಾಜಿ. ಸತ್ಯವತಿ ಮಾತಾಜಿ. ಸತ್ಯವತಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಸತ್ಯವತಿ ಮಾತಾಜಿ.
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ? ಇನಿಷಿಯೇಟೆಡ್ ಡಿವೋಟೀಸ್ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ? ವೈಷ್ಣವೀಸ್ ಮಾತಾಡೋರು? ಎಸ್ ಮಿತ್ರ ಮಾತಾಡಿ. ಪ್ರಭು ಎಸ್ ಮಾತಾಡೋರು? ಪ್ರಭುಪಾದೆ ನಿಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ, ನಿಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ನಂಗೆ ಯಾವ್ದು ಅರ್ಹತೆ ಇಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ಏನಾದ್ರು ತಪ್ಪಾದ್ರೆ ಕ್ಷಮಿಸಿ. ವಾಂಚಕಲ್ಪತರು ದೇಶ ಕೃಪಾ ಸಿಂಧು ಪತಿತನ ಪಾವನಭ್ಯ ವೈಷ್ಣವ ನಮೋ ನಮಃ. ಪ್ರಭುಪಾದ ಒಂದು ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ, ಪ್ರಭುಪಾದರು ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯ ಆಗ್ಲಿ, ಅವ್ರ ಮಾತಾಗ್ಲಿ, ಅವ್ರ ಚಟುವಟಿಕೆ ಆಗ್ಲಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಮ್ಮನ್ನ ಪಾಠ ಕಲಿಸುತ್ತೆ ಪ್ರಭು. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾನು ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಅವ್ರ ಗುರು ಮಹಾರಾಜ್ಗೆ ನೋಡಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಅಲಹಾಬಾದಿಂದ ಅವ್ರ ವೃಂದಾವನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಪ್ರಭು. ಅವಾಗ ಭಕ್ತಿ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಸರಸ್ವತಿ ಠಾಕೂರ್ ಅವರು ಪರಿಕ್ರಮ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಇನ್ನೂ 2 ದಿವಸ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಪ್ರಭುಪಾದ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಲಹಾಬಾದ್ ಅಲ್ಲಿ. ನಾನು ಹೆಂಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ನಮ್ ಗುರುಗಳಿಗೆ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಲಾಸ್ಟ್ 2 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ರಭು, ಸನ್ಯಾಸಿ ಪ್ರಭು, ಯಾರಾದ್ರೂ ಶೇಷ ವಿಷ್ಣು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಗುರು ಮಹಾರಾಜರ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಭಾಗವತ ಕ್ಲಾಸ್, ಅದನ್ನೇ ಕೇಳ್ಬೋದಂತೆ. ಪ್ರಭುಪಾದರು ಅದು ಎಷ್ಟು ಒತ್ತಿ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಶ್ರವಣಂ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಾನು ಆ ವಿಷ್ಣು ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನಾನು ಏನ್ ನೋಡ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ರಭು. ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರದ್ದು ದೀಕ್ಷೆ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಪ್ರಭುಪಾದ್ರದ್ದು, ಆದ್ರೂ ಅವರು ಶ್ರವಣಂಗೆ ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರ ಗುರು ಮಹಾರಾಜರ ಅವ್ರ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ಅವರು ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಪ್ರಭು. ಅದರಿಂದ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಭಾಗವತಂ ಆಗ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಶ್ರವಣ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹೇಳಿ. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಪ್ರಭು. ಇದು ಒಂದು ಥಾಟ್ ಇದೆ, ಕೀಳು ಕಬ್ಬಿಣವು ಪಾದರಸ ಮಿಶ್ರಣದಿಂದ ಚಿನ್ನವಾಗುವುದು. ಒಂದು ಅಂದ್ರೆ ಕಬ್ಬಿಣಕ್ಕೆ ಪಾದರಸ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಚಿನ್ನ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅದು ಪ್ರಭುಪಾದರು ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ತೋರ್ಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಭು. ಎಷ್ಟು ಶೂದ್ರ ಈ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ರು, ನಾನಂತೂ ತುಂಬಾ ಶೂದ್ರನಾಗಿದ್ದೀನಿ ಪ್ರಭು. ಆದ್ರೆ ಪ್ರಭುಪಾದ ಕೃಪೆಯಿಂದ ನಾನು ಅದು ಪ್ರಭುಪಾದ ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಭು. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಾನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಆಗಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಪ್ರಭು. ಇಷ್ಟೇ ನನ್ನ ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಪ್ರಭುಪಾದ್ರೆ ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ತರ ಧೈರ್ಯ ಆಗ್ಲಿ, ಇದಾಗ್ಲಿ, ಅನುಭವ ಆಗ್ಲಿ ಯಾವ್ದಿಲ್ಲ ಪ್ರಭು, ಅದನ್ನ ಕೊರತೆ ನೀವು ತುಂಬಿಸ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ವಸುದೇವ ಕುಟುಂಬ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪ್ರಭು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಿತ್ರವಿಂದ ಮಾತಾಜಿ, ಗುಡ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ವೈಷ್ಣವೀಸ್ ಇನಿಷಿಯೇಟೆಡ್ ಯಶೋಧ ಮಾತಾಜಿ. ಎಸ್. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಎಲ್ಲ ವೈಷ್ಣವರಿಗೆ ದಂಡೋತ್ ಪ್ರಣಾಮಗಳು. ಜಗದ್ಗುರು ಪ್ರಭುಪಾದರೆ, ನೀವು ನನಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪಾದ ಕಮಲಗಳಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಇಸ್ಕಾನ್ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಈ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ, ಈಗ ಸದ್ಯ ಇರುವ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತರಬೇಕಾದರೆ ನೀವು ತಮ್ಮ ಇಳಿ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಹಠ ಹಿಡಿದು ಮುಂದಕ್ಕೆ ತರುವುದಲ್ಲದೆ ಇದು 10,000 ವರ್ಷ ಮುಂದುವರಿಯುವಂತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ನೀವು ಸೇನಾಧಿಪತಿಯಾಗಿ ಅರ್ಹ ಸೈನಿಕರನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸಿದ್ದೀರಾ. ಇಸ್ಕಾನ್ ಎಂಬ ಭದ್ರ ಕೋಟೆಗೆ ಒಳಗೆ ಬರಬೇಕಾದರೆ 4 ನಿಯಮಗಳು ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳ ಬಹುಗಳು ಕೊಟ್ಟ ಮಹಾಮಂತ್ರ, ನಿಮ್ಮ ಪುಸ್ತಕಗಳು, ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ನಿಯಮಗಳು, ಮಂಗಳಾರತಿ, ಭಾಗವತ ಕ್ಲಾಸ್, ಭಕ್ತರ ಸಂಘ, ಹಿರಿಯ ವೈಷ್ಣವರ ಶ್ರವಣ, ಕೀರ್ತನ, ಪ್ರಸಾದ ತಮ್ಮ ದಯೆಯಿಂದ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಯಾರು ಈ ಇಸ್ಕಾನ್ ಕೋಟೆ ಒಳಗೆ ಬರುತ್ತಾರೋ ಅವರು ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷದಿಂದ, ಸುಲಭವಾಗಿ, ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಭಕ್ತಿಯ ಒಂದೊಂದು ಮೆಟ್ಟಲನ್ನು ಹತ್ತುವಂಗೆ ಹಿರಿಯ ವೈಷ್ಣವರ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಭಕ್ತಿಯ ಪಥವನ್ನು ಏರಲು ನೀವು ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಆದರೆ ನನ್ನ ಶಿಕ್ಷಾ ಗುರುಗಳು, ದೀಕ್ಷಾ ಗುರು ಅವರು ಗುಂಪಲ್ಲಿ ಗೋವಿಂದ ಅಂತ ನನ್ನನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ದೂಡಿ ಒಂದು ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು ನನಗೆ ಈಗ
ಶಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಹೆಣ್ಣಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ವಯಸ್ಸಾದ ಮೇಲೆ ತಾವೇ ಹೇಳಿದಿರ ಹೇಗಿರಬೇಕೆಂದು. ನೀವು ತಿಳಿಸಿದ ಹಾಗೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ, ಆದರೂ ನನಗೆ ನಿಮ್ಮ ಆವಿರ್ಭಾವ ದಿನ ನೀವು ನನಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ನನ್ನ ಮೊಮ್ಮಗನನ್ನು ನನ್ನ ತಮ್ಮನ ಮಗನನ್ನು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ನುಗ್ಗಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಅದು ನೀವೇ ಮಾಡಿಸಿದರ, ನಾನು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನೀವು ನನಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರ. ಕೊನೆಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುವುದೆಂದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಜ್ಞಾನ, ಶಕ್ತಿ, ಮನಸ್ಸು, ಅವಕಾಶ, ಅನುಕೂಲ ದಯಪಾಲಿಸಿರಿ ಅಂತ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರಿಗೆ ಜಯವಾಗಲಿ. ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ ಕಿ ಜೈ. ಯಶೋಧ ಮಾತಾಜಿ, ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾರು? ಇನಿಷಿಯೇಟೆಡ್ ವೈಷ್ಣವೀಸ್ ಯಾರು ಇದ್ದಾರಾ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ Yes, yes, ಶಾಂತಿಮಯಿ ಮಾತಾಜಿ, ಹರಿ ಬೋಲ್. ಎಸ್ ಮಾತಾಜಿ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ನಮೋ ವಿಷ್ಣು ಪದಾಯ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರೇಷ್ಠಾಯ ಭೂತಲೆ ಶ್ರೀಮತೆ ಭಕ್ತಿ ವೇದಾಂತ ಸ್ವಾಮಿ ನಾಮಿನೆ. ನಮಸ್ತೆ ಸರಸ್ವತಿ ದೇವೆ ಗೌರವಾಣಿ ಪ್ರಚಾರಣೆ ನಿರ್ವಿಶೇಷ ಶೂನ್ಯವಾದಿ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ದೇಶ ತಾರಣಿ. ವಾಂಚಾ ಕಲ್ಪತರುಭ್ಯಶ್ಚ ಕೃಪಾ ಸಿಂಧುಭ್ಯೋ ಚ ಪತಿತಾನಾಂ ಪಾವನೇಭ್ಯೋ ವೈಷ್ಣವೇಭ್ಯೋ ನಮೋ ನಮಃ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭು. ಪ್ರಭುಪಾದರ ನಿಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದು ಅರ್ಹತೆ ನನಗಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ನನ್ ಸ್ವಲ್ಪನಾದ್ರೂ ನಾನು ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಂತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನನ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಭಾಗವತಂ ಏನು ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ನನ್ ಶಿಕ್ಷಾ ಗುರುಗಳು ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಅದ್ರ ಏನು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಏನು ಭಾಗವತಂ ಏನು ಅಂತ ತೋರ್ಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಂಗೆ ಮಧುರ ಪ್ರಭುಗಳಾದಂತ ಶಿಕ್ಷಾ ಗುರುಗಳು ಸಿಕ್ಕಿರೋದು ನನ್ಗೆ ಪುಣ್ಯ. ನಾನು ಅವರು ಕೊರೋನಾ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಷ್ಟು ರೌಂಡ್ ಚಾಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಒಂದೊಂದು ಅಧ್ಯಾಯ ಓದ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಾನು ಅದೇ ತರ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದೆ. ಆದ್ರೆ ಶಿಕ್ಷಾ ಗುರುಗಳು ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರಿಂದ ನಾನು ಎಷ್ಟೋ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪನಾದ್ರೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಅಭಾರಿಯಾಗಿದ್ದೀನಿ ಶಿಕ್ಷಾ ಗುರುಗಳಿಗೆ. ಪ್ರಭು ಮಾತಾಜಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಂಗೆ ಯಾವ ಸೇವೆನೂ ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಪ್ರಭುಪಾದ್. ಅವ್ರು ಇರೋದ್ರಿಂದ ನನ್ಗೆ ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪನಾದ್ರೂ ಸೇವೆ ಮಾಡಕ್ ಅವಕಾಶ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಭುಪಾದ ಅವರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಆಯುಷ್ ಕೊಟ್ಟಿ ನಮ್ಮಂತ ಬದ್ಧಾತ್ಮರು ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟೊಂದ್ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಮುಂದೆ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದು ಅವ್ರನ್ನ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಸ್ಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಬೇಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಪ್ರಭುಪಾದ್. ನನ್ಗೆ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ, ಆದ್ರೆ ನಂಗೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಕ್ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನಂಗೆ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ನನಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೇಳಿ ಭಾಗವತಂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ನನ್ಗ ಅವತ್ ತುಂಬಾನೇ ಭಯ ಆಯ್ತು. ನಾನು ಬೇರೆ ಭಕ್ತರನ್ನ ಕೇಳ್ಕೊಂಡೆ ಯಾವ ತರ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಏನು ಅಂತ. ಅವ್ರಿಗೂ ನಾನ್ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನ್ ಭಾಗವತಂ ಹೇಳಿದಾಗ ನನಗ್ ತುಂಬಾನೇ ಭಯ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಪ್ರಭುಪಾದ್. ನಾನು ಇನ್ನ ಮುಂದೆ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಂಗೆ ಆಸೆ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ನಂಗೆ ಇಂಥ ಶಿಕ್ಷಾ ಗುರುಗಳು ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾನ್ ಮುಂದೆ ಬರ್ತೀನಿ ಪ್ರಭುಪಾದ್. ಎಷ್ಟೊಂದು ಹೇಳಿರೋದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದ ಪ್ರಭುಪಾದ್. ಏನಾದ್ರೂ ತಪ್ಪಿದ್ರೆ ಕ್ಷಮಿಸಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭು. ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ ಕಿ ಜೈ. ಶಾಂತಿಮಯಿ ಮಾತಾಜಿ, ಹರಿ ಬೋಲ್. ರಸನಂದಿನಿ ಮಾತಾಜಿ, ಅವಾಗಲೇ ನೀವು ಆನ್ ಮಾಡಿದ್ರ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಎಸ್ ಮಾತಾಜಿ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಮೋ ವಿಷ್ಣು ಪಾದಾಯ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರೇಷ್ಠಾಯ ಭೂತಲೆ ಶ್ರೀಮತೆ ಭಕ್ತಿ ವೇದಾಂತ ಸ್ವಾಮಿ ನಿತಿ ನಾಮಿನೆ. ನಮಸ್ತೆ ಸರಸ್ವತಿ ದೇವೆ ಗೌರವಾಣಿ ಪ್ರಚಾರಿಣೆ ನಿರ್ವಿಶೇಷ ಶೂನ್ಯವಾದಿ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ದೇಶ ತಾರಿಣೆ. ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ್ಜಿ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಗ್ಲೋರಿಫೈ ಮಾಡುವಂತ ಯೋಗ್ಯತೆ ಅರ್ಹತೆ ನನ್ನಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪಾತ್ರ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಕ್ಕೋಸ್ಕರ 4 ಮಾತು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ನಾನು ಈ ಕೃಷ್ಣ ಕಾನ್ಸಿಯಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದು ನೀವು ಮಾಡಿರುವಂತ ಈ ಒಂದು ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ, ಈ ಕೊಡೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡಿರೋದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಖಂಡಿತ ನಾನು ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಅರ್ಪಿಸ್ತೀನಿ. ಅದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಆಗದೆ ಇದ್ರು ನಿಮ್ಮ ಕೃಪೆಯಿಂದ, ನನ್ನ ಶಿಕ್ಷಾ ಗುರುಗಳಾದಂತ ಮಥುರ ಪ್ರಭು ಅವರಿಂದ
ಹಾಗೆ ತುಂಬಾ ಜನ ವೈಷ್ಣವರಿಂದ ನನ್ಗೆ ಈ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಅರ್ಪಿಸ್ತೀನಿ ಪ್ರಭುಜಿ. ಎಲ್ಲೋ ನರಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ನನ್ನಂತವ್ರು, ನಾನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನನ್ನಂತವ್ರು ತುಂಬಾ ಜನ ಇದ್ದಂತವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಆಶ್ರಯ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಹೇಗೆ ಇಂದ್ರ ಶಾಪಗ್ರಸ್ತನಾಗಿ ಹಂದಿಯಾಗಿ ಬಂದು ಆ ಶಾಪ ಮುಕ್ತ ಆದಾಗ ಬ್ರಹ್ಮದೇವ್ರು ಕರಿಯಕ್ ಬಂದ್ರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲೇ ನನ್ಗ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರು, ನಮ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನೂ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೊರತಾಗೇನಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅಂತ ಒಂದು ಕೊಳಚ ಜೀವನವನ್ನ ನಾವು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ನಮ್ಗೆ ಮನುಷ್ಯ ಜೀವನ ಹೇಗ್ ಬಂದಿದೆ, ಯಾಕ್ ಬಂದಿದೆ, ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಬರೀ ಇಂದ್ರಿಯ ತೃಪ್ತಿ, ಈ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿನ ಕಷ್ಟ ಸುಖಗಳನ್ನೇ ದೊಡ್ಡದು ಅನ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನೇ ನಾವು ನರಕ ಸ್ವರ್ಗ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಆದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯ ಜೀವನ ಹೇಗ್ ಬರುತ್ತೆ, ಯಾಕ್ ಬರುತ್ತೆ, ಮನುಷ್ಯ ಜೀವನ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ನಾವ್ ಹೇಗ್ ನಡ್ಕೋಬೇಕು, ಮನುಷ್ಯ ಜೀವನವನ್ನ ಹೇಗ್ ನಡೆಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದೆ ನಮ್ಗೆ ನೀವು ಕಟ್ಟಿದಂತ ಈ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಆಂದೋಲನದಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಮೇಲೆ. ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಿರೋಂತ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರು ನಮಗ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಇವತ್ತು 2 ಮಾತು ಆಡ್ತಿದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಅವ್ರ ಕರುಣೆಯಿಂದ. ಆದ್ರೆ ನಾನು ಏನೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆಸೆ ಇದೆ. ನಾನು ಭಕ್ತಿ ಕುಟೀರನ್ ಬಿಟ್ಟು ಬರುವಾಗ ನಂಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂಕಟ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ಇನ್ ಮುಂದೆ ನಂಗೆ ಭಕ್ತರ ಸಂಘ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಅದು ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕೊರತೆನ ನೀವು ಈ ಕೊರೋನಾ ನಮಗ್ ಬಂದಿರೋದು ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲ ಆಗಿ, ಎಂತೆಂತ ಅಲ್ಲಾದ್ರೆ ಭಕ್ತಿ ಕುಟೀರಲ್ಲಿರೋ ಭಕ್ತರು ಮಾತ್ರ ನಮಗ್ ಸಿಕ್ತಿದ್ರು. ಈಗ ಕೊರೋನಾ ಬಂದು ಎಂತೆಂತ ನಿಮ್ಮ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರು ನಮಗ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದಾರೆ. ನಿಮ್ ಮುಖಾಂತರ ಅವ್ರ ವಾಣಿಯನ್ನ ನಾವು ಕೇಳ್ಬೋದು. ನಿಮಗ್ ಗ್ಲೋರಿಫೈ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ನನ್ಗೆ ಈಗ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬರೀ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಾವ್ ಈ ರೀತಿ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕಿನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ನಿಮ್ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರು, ನಿಮ್ಮನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋರು ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಿರೋ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ನಮ್ ಕಿವಿಯಿಂದ ಕೇಳಿ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಇಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ನಮ್ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಗ್ಲೋರಿಫೈ ಮಾಡ್ದಾಗೆ ಅಂತ ನನ್ಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಆ ರೀತಿ ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅದು ಇನ್ನೂ ಫುಲ್ 100% ನನ್ ಕೈಲಿ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಆ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನೀವೇ ನನಗ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಹೇಗೆ ಮರುಭೂಮಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೀಜ ಬಿತ್ತಿದ್ರೆ ಅದು ಬೆಳೆಯಲ್ವೋ, ಹಾಗೆ ನಮ್ ಹೃದಯ ಕೂಡ ಮರುಭೂಮಿ ಆಗಿತ್ತು. ಅದನ್ನ ಹಸನ್ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಬೀಜವನ್ನ ನೀವು ನಮ್ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿದೀರಾ. ಆ ಬೀಜವನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ನಿಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ದೇ ಇದ್ರು ನಿಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯರಿಂದ, ನಿಮ್ಮ ಗ್ರಂಥಗಳಿಂದ, ನಿಮ್ಮ ವಾಣಿಯಿಂದ ನಾವ್ ಇವತ್ತು ಅದನ್ನ ಆ ಲತೆಯನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು ಅದ್ರ ಸುತ್ತ ಬರುವಂತ ಕಳೆಯನ್ನ ಕಿತ್ತು ಹಾಕಿ ಆ ಬೆಳೆಯನ್ನ, ಆ ಲತೆಯನ್ನ ನಾವು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಅವಕಾಶ ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ನೀವ್ ಇನ್ನೇನು ನಮಗ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಈ ಕೊಟ್ಟಿರೋದನ್ನ ನಾವು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡು ನಮ್ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಮಾಡುವಂತ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ನೀವು ಕೊಡಿ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಇದನ್ನ ಕಳ್ಕೊಳ್ದಿರ ಹಾಗೆ, ಮತ್ತೆ ದೂರ ಬಂದು ನಮ್ಗೆ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಇಲ್ದೇ ಇರುವಾಗ ನಾವು ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಅಧೋಗತಿಗೆ ಹೋಗ್ದಿರೋ ಹಾಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ನಮ್ಮನ್ನ ಕೈ ಹಿಡ್ದು ಎತ್ತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಸೋಮಾರಿತನ, ಆಲಸ್ಯ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ದೂರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಅಮೂಲ್ಯವಾದಂತ ಈ ಒಂದು ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆನ ನಾವು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಹೋಗೋ ಹಾಗೆ ನೀವು ಆಶೀರ್ವದಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನಾನು ಅಪರಾಧಗಳು ಆಗ್ದಿರೋ ಹಾಗೆ ಒಂದೊಂದೇ ಸ್ಟೆಪ್ ಅನ್ನ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ವೈಷ್ಣವರು ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರು ಹೇಳೋದನ್ನ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಕೊಟ್ಟ ಮಾರ್ಗದರ್ಶವನ್ನ, ನೀವು ಹೇಳಿರುವಂತ ನಿಯಮಗಳನ್ನ ಪಾಲಿಸ್ತಾ ನಾನು ಮುಂದುವರಿಬೇಕು. ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯರಿಂದ ನಂಗೆ ದೀಕ್ಷೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂತ ಇದನ್ನ ನಾನು ಅಮೂಲ್ಯವಾದಂತದನ್ನ ನಾನು ಅದು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸ್ಕೋಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪನಾದ್ರೂ ಪ್ರಚಾರ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ತೊಡಗಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆಸೆ ಇದೆ. ಇದೆಲ್ಲಕ್ಕೂ ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬೇಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನನ್ನ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸಿ, ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಅಧೋಗತಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಭಕ್ತರ ಜೊತೆ ಇರೋ ಹಾಗೆ ನನ್ಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದಿಸಿ ಅಂತ ಇವತ್ತು ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಪ್ರಭುಪಾದ್ಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ರಸನಂದಿನಿ ಮಾತಾಜಿ ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾರಾದ್ರೂ ಇನಿಷಿಯೇಟೆಡ್ ವೈಷ್ಣವೇಸ್ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಪ್ರಭು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ ಪ್ರಭು, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಂಗ್ಲಿಷು, ತಮಿಳು, ತೆಲುಗು ಯಾವ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಪ್ರಭುಪಾದರಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಎಸ್, ಮಾತಾಡಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ನಮೋ ಓಂ ವಿಷ್ಣುಪಾದಾಯ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರೇಷ್ಠಾಯ ಭೂತಲೆ ಶ್ರೀಮತೆ ಭಕ್ತಿ ವೇದಾಂತ ಸ್ವಾಮಿ ಇತಿ ನಾಮಿನೆ. ನಮಸ್ತೆ ಸರಸ್ವತಿ ದೇವಿ ಗೌರವಾಣಿ ಪ್ರಚಾರಿಣೆ ನಿರ್ವಿಶೇಷ ಶೂನ್ಯವಾದಿ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ದೇಶ ತಾರಿಣೆ. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. I offer my humble obeisance to Prabhupada, Guru Maharaj and all the Vaishnava devotees. In this age of Kali Yuga, Sri Chaitanya Mahaprabhu, who is Krishna himself,
came in the role of a devotee through his teachings as well as his example. He showed everyone in this age of Kali how we can achieve the perfection of Prema Bhakti, that ecstatic love for Krishna. Sri Chaitanya Mahaprabhu personally accepted initiation in the Brahma Gaudiya Madhva Gaudiya Sampradaya. In this line of great acharyas and teachers, beginning from Brahma, Narada, Vyasa, Sripad Mahadvacharya, Srila Prabhupada by his example came uninvited and took up the most historical challenge like Hanuman. His determinations never failed. That determination was deep in his compassion, compassion for all living beings. When he first met his Guru Maharaj, Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Prabhupada in 1922. Prabhupada was told that the greatest need in the world was Krishna consciousness, and the source of all suffering and problems in this world is due to the forgetfulness of the source relationship with Krishna. Therefore, the first priority and the most important of all considerations was to spread the message of pure devotional service. This was explained in the Bhagavad Gita and has been revealed in Srimad Bhagavatam. So, Prabhupada, you took up these words as your life and soul. You saw everything in relationship as to how you could serve Krishna by sharing the love of Krishna that you have experienced in your heart to others. Like Nityananda Prabhu, you did not consider who was fit and unfit. You wanted to give everyone a chance. And even at the very beginning, when it seemed totally hopeless, you saw infinite hope. As we have read in Prabhupada's diary, when he was living in the brewery, sometimes his life was being miserable. He had no money, nobody from India had enough faith, and he could succeed to help him. His health was failing, and he writes that today I played a recording of my free time and 4 people came and listened. I seemed to like it. I can see the prediction of Haridas Thakur is going to be fulfilled, that the holy name will spread everywhere. For someone who was living in a simple village of Vrindavan, to live in a city like New York was extraordinary. The type of worldly pleasures and opulences like cars, roads were unimaginable for people of India in the villages at that time. But you only saw how the people were suffering under the bodily conception of life. You came to revive the original Krishna consciousness in everybody, and you had complete faith in the order of your Guru Maharaj and the holy name of Krishna. You were uncompromising in speaking the highest, purest truth, yet you spoke and lived in such a way that this uncompromising presentation you did with so much deep, real concern and compassion for the welfare of others that you transformed people's heart. People who had where every disqualification, your compassion and philosophy, you presided with that compassion, made it his qualification. Prabhupada, your accomplishment has touched millions of hearts. Hundreds and millions of books you have printed and distributed. The hundreds of centers you offered to Krishna are like an ocean. In this yatra is like one little drop from that ocean. But if we examine the content of this drop, we can understand so much of what you have given us. Within the little drop, there are devotees in India, from every possible caste, every state, every type of background. There are devotees from all over the world.
4,500 devotees, literally, practically from every region of the world, young, rich, old, rich, poor, all united. His Holiness Vishwatirtha Maharaj has explained like so many flowers of different colors, different shapes, different fragrance. Your compassion is that little string that has brought us all together. And how beautifully you have brought this garland of many devotees from so many places together at the lotus feet of Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur. That is a great fortune. We can be a part of that great offering. I offer my humble obeisance to Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. Hare Krishna. Hare Krishna. Thanks, Satyavati Mataji. Next speaker ಯಾರಿದ್ದಾರೆ? Devotees, Vaishnavis ಯಾರಿದ್ದಾರೆ? ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಶೆಲ್ಟರ್ ಡೆವೋಟೀಸ್ ಗುರು ಆಶ್ರಯ ತಗೊಂಡಿರೋರು ಇದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಬರಬೇಕು. ಪ್ರಭುಸ್ ಇದ್ರೆ ಪ್ರಭುಸ್ ಬರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಮಾತಾಜೀಸ್ ಬರ್ಬೋದು. ಆನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಗುರು ಆಶ್ರಯ ಶೆಲ್ಟರ್ ಆಗಿರೋರು ಇದ್ರೆ ಅವ್ರು ಬರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾರು ಆನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 16 ರೌಂಡರ್ಸ್ ಪ್ರಭುಪಾದ ಆಶ್ರಯ ಯಾರು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಭುಸ್ ಅಥವಾ ಮಾತಾಜೀಸ್ ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ಬರೊಬ್ಬರಾಗಿ ಬರ್ಬೋದು. ಪ್ರಭುಪಾದ ಆಶ್ರಯ ತಗೊಂಡಿರೋರು 16 ರೌಂಡ್ಸ್ ಶಿಕ್ಷಾ ತಗೊಂಡಿರೋರು ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಒಬ್ಬರೊಬ್ಬರಾಗಿ. ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದು ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? 16 ರೌಂಡರ್ಸ್ ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ. ವನೇಶ್ವರಿ ಮಾತಾಜಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ? ಎಸ್ 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 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. Hare Krishna. I offer my humble obeisances unto His Divine Grace Prabhupada, whose mercy enables me to receive the benediction of the mercy of Krishna, and without whose mercy I cannot advance on the spiritual path, and who is therefore worthy of my perpetual obeisances and my worship. Prabhupada sometimes even quotes that I have built this institution. Your love for me will be seen by how you protect this institution after I'm gone. So also I want to remember one more incidents. Prabhupada shows us how humility that we have to learn from. One incident ನೆನಪಾಗುತ್ತೆ. ಒಂದ್ ಮಾತಾಜಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪ್ರಭುಪಾದ ಲೆಕ್ಚರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ವ್ಯಾಸಾಸನ್ ಮೇಲ್ ಕೂತು. ಆವಾಗ ಮಾತಾಜಿ ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹೀಗೆ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ನಾನ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ತಂದಿದ್ದೀನಿ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಹ್ಯಾಂಗ್ ದಿಸ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ಯು. ಇಲ್ಲಿ ನಾನ್ ವ್ಯಾಸಾಸನ್ ಮೇಲೆ ಹತ್ತಿ ಇದನ್ನ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ನ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀನು ಕೃಷ್ಣ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈವನ್ ಕ್ಲೈಂಬ್ ಆನ್ ಮೈ ಹೆಡ್ ಅಂತ. ಸೊ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಾವ್ ಎಷ್ಟು ಹ್ಯುಮಿಲಿಟಿ ಕಲಿಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಹಂಬಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ. ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಫಸ್ಟ್ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಫ್ರಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವಿ ಸಿ ದಟ್ ತುಂಬಾ ದಿನಗಳು ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಒಬ್ರೇ ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಾರ್ಗುನು ಬರೀ ಪ್ರಸಾದಂ ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋದು, ಅವರೇ ಒಂದ್ ಸಣ್ಣ ಫ್ರೂಟ್ ಆಗ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡೋದು, ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಾರು ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಕಿಚನ್ ಅವರೇ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಹಂಗೆ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಂದ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಡೆವೋಟಿ ಬಂದು ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಕಿನ್ ಐ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ಅಂತ ಅವ್ರಾಗ ಅವ್ರು ಕೇಳೋವರೆಗೂ ಯಾವತ್ತೂ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಯಾರಿಗೂ ಬನ್ನಿ ನಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳೇ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಲರ್ನ್ ದಟ್ ಪ್ರಭುಪಾದಿಂದ ನಾವ್ ಎಷ್ಟು ಕಲಿಬಹುದು ಅಂತ. ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಗುರು ಮಹಾರಾಜ್ ಹೇಳಿರೋ ಮಾತು ಅವ್ರನ್ನ ಅದನ್ನ ಅವ್ರು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಅವ್ರ ಆಜ್ಞೆನ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಗುರು ಹೇಳಿರೋದನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಒಂದು ಗುರು ವಾಕ್ಯ ಬರೀ ನಾವು ಪರಿಪಾಲನೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಎಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಪಡಿಬಹುದು ಅನ್ನೋದೊಂದು ಲೈವ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಏನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿರೋದು ಅವ್ರು ಮಾಡಿರೋ ಇಷ್ಟನ್ನೇ ನಾವು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ನಾನು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಭುಪಾದ್ಗೆ ಪ್ರೇ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಇದ್ದೀನಿ.
ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಹೆಂಗೂ ದಾರಿ ತೋರ್ಸ್ಬಿಟ್ಟಿದೀರಾ ನನ್ಗೆ, ಇದು ರೈಟ್ ಪಾತ್ ಅಂತ. ಈಗ ಬರೀ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ನನ್ ಕೈ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಪ್ರೇ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಇದೀನಿ. ದಂಡವತ್ ಪ್ರಣಾಮ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾ ಮಾತಾಜಿ, ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ಯಾರು ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? 16 ರೌಂಡರ್ಸ್ ಪ್ರಭುಪಾದ ಆಶ್ರಯ ಮಾಡಿದವರು ತಗೊಂಡಿರೋರು ದಯವಿಟ್ಟು ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ರೌಂಡ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋರು ವೈಷ್ಣವೀಸ್ ಅಥವಾ ವೈಷ್ಣವಾಸ್ ಯಾರಾದ್ರೂ ಪ್ರಭುಪಾದ ಗ್ಲೋರಿಫೈ ಮಾಡೋ ಹಾಗೆ ಇದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಮೈಕ್ನ ಆನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಗೌರಿಶಂಕರ್ ಪ್ರಭು. Krishna Prabhu. ಎಸ್, ಮಾತಾಡೋಕಷ್ಟು ಬರಲ್ಲ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಪ್ರಭು. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಅದನ್ನೇ ಓದ್ಬಿಡಿ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. Dear Srila Prabhupada, please accept my humble obeisances. I would like to thank the readers of ISKCON Bhakti Kuti for giving me an opportunity to speak in this forum. Being in Krishna consciousness for more than 2 decades, I still lack the taste in chanting, which has stopped my progress in Krishna consciousness. I would beg at this moment at your lotus feet, Srila Prabhupada, to spread your blessings on me so that I can devote more in spreading the movement of Lord Chaitanya in any means. As the saying goes, you cannot find light under the shadow of a candle. Similarly, to know your contribution, we need to go outside of India or observe the devotees outside India. I had an opportunity to go to London a few years back. I could get the first-hand experience of what difference you had made to the people of the Western world, and now how serious and determination they are contributing towards your movement. On the other side, if at all I had not been in your movement, I would have never learned singing the glories of their lordships, nor enacted various roles in various dramas or different kinds of services have been allotted usually by the various leaders in the forum. To end, I always hear from your disciples that you took your valuable time and struggles and stress in writing books and spreading the Krishna conscious movement in Western world, while especially writing your books at night, while we need to take time out in reading your books in the daytime. I would like, as I had promised in last year, I have considerably have improved my reading your books comparatively, but I would like to at least promise that I read at least 30 minutes on a daily basis on your auspicious occasion. And I also would like to beg at your lotus feet that ISKCON Bhakti Kutir would get a bigger space, which is like long-standing. Also, please bless us that we are always under the shelter of your umbrella and an association of your devotees. Thank you. Jai Srila Prabhupada. Hare Krishna. Thanks, Gauri Shankar Prabhu. Next speaker. Hare Krishna Prabhu. Yes, Mataji, please. My dear Srila Prabhupada, you have once said in a Los Angeles class, you have mentioned that after many lives, one when becomes very fortunate will get a bona fide spiritual master and follow under him. I feel I'm fortunate, but because I have got you. But the saddest part is you also mentioned that after many times one keeps falling, and at one point when he becomes strong, he'll still be able to walk and he'll become successful. That way I'm fallen, like I don't know, I'm not able to do, I don't have that strength to practice. Even after you gave so many things, you have made so many arrangements in this world for people like me, but still I'm not able to practice. Please Prabhupada, like you said, after falling many times, even a person at one point can stand up and go forward. So I'm hoping you will bless me to go forward from here and reach my destination. Jai Srila Prabhupada. Thanks, Mahalakshmi Mataji. So next person, Prabhu Sattva Mataji, 16 rounds ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋರು. Tejaswini Mataji. Hare Krishna Prabhu, Yes, Mataji.
ಅಷ್ಟು ಪ್ರಭುಪಾದನ ಗ್ಲೋರಿಫೈ ಮಾಡೋ ಅಷ್ಟು ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ನನ್ನಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ನನ್ನ ಪ್ಯೂರಿಫಿಕೇಶನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸಿಗೆ ನಾನು ಪ್ರಭುಪಾದ ಲೀಲಾಮೃತದಿಂದ ಓದಿ ಏನು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನನ್ನ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗೋ ಅಷ್ಟು ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಮಾಡಿರೋ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ಶೇರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂದು ಪ್ರಭುಪಾದ ಲೀಲಾಮೃತ ಓದ್ತಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಗೋಲ್ ಎಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಇತ್ತು ಅಂತ. ಸೊ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನೇ ಆಬ್ಸ್ಟಿಕಲ್ ಬಂದ್ರೂ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಕೋಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಸುಮತಿ ಮೊರಾರ್ಜಿ ಅಂತ ಅವ್ರ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಜಲದೂತ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಅವ್ರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಂಗೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ. ಬಟ್ ಸುಮತಿ ಮೊರಾರ್ಜಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟು ಏಜ್ ಆಗಿದೆ, ಈ ಏಜಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೇಗೆ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರೀಚ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಲ್ಚರ್ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಕೃಷ್ಣ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಅಂತ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಕೂಡ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಫಾರ್ ಯು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಒಂದೇ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಐ ಡೋಂಟ್ ಕೇರ್ ಫಾರ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಮೈ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟೆಡ್ ಮೀ. ಸೊ ನಾನು ಅದನ್ನ ಅವರ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ನ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದೊಂದೇ ಗೋಲ್ ಇರೋದಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇದೇ ರೀತಿ ಎಷ್ಟೋ ಅಬ್ಸ್ಟಕಲ್ಸ್ ಅವ್ರ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಇಸ್ ಗೋಲ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್. ಸೊ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಡೇ ದಿನ ನಾನು ಒಂದು ಪ್ರೇ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಅಬ್ಸ್ಟಕಲ್ ಬಂದ್ರು ಯು ಫೇಸ್ಡ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಓಕೆ ತೇಜಸ್ವಿನಿ ಮಾತಾಜಿ, ನಿಮ್ಮ ಡಿಸೈರ್ಸ್ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. ಎಸ್ ಮಾತಾಜಿ. ಸಾರಿ ಪ್ರಭು. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ನಾನು ಪ್ರೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಂಗ್ ನಾನು ಶೇರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ನೀವು ಭಾಗವತಂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದೀರಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಲೀಲಾಮೃತ ಓದಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನೀವು ಒಂದು ಭಾಗವತ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಂಟು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆವಾಗ ನೀವು ಡೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿದ್ರಿ. ಆವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಂಟುಗೆ 5000 rupees ಆಗಿತ್ತು. ಬಟ್ ಅವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಓನ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ 3000 rupees ಇತ್ತು. ಸೊ ಅದನ್ನ ಪೇ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಬಟ್ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಫುಲ್ ಪೇ ಮಾಡೋವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಯಾಂಟು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ನೀವು ಆ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿರೋ ಪ್ರತಿ ಮನೆಗೂ ಹೋಗಿ ನೀವು ಲಿಟ್ರಲಿ ಬೆಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಆ ಬೆಗ್ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಬಂದಿರುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ಪೇ ಮಾಡಿ ನೀವು ಬುಕ್ ತಗೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ನೀವೇ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಬುಕ್ಸ್ನ ನೀವೇ ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಬಂದಿರೋಂಥ ಅಮೌಂಟ್ನ ನೀವು ಬೇರೆ ಬುಕ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಓದೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊತೀನಿ. ಹರಿಬೋಲ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಾತಾಜಿ, ತೇಜಸ್ವಿನಿ ಮಾತಾಜಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಎಸ್ ಯಮುನಾ. Jai Srila Prabhupada, please accept my humble obeisance to a lotus feet. ನಾನು ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ನಾನು ಎಲ್ಲೋ ಹೇಗೋ ಇದ್ದೆ. ಬಟ್ ಈ ಕೃಷ್ಣ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ತುಂಬಾ ನನ್ನ ಫುಲ್ಲು ಒಂದು ಲೈಫೇ ಅಂದ್ರೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋ ತರ ತುಂಬಾ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ಅದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ದಯೆಯಿಂದ. ಈ ಕೃಷ್ಣ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಬಂದು ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಗುರುಗಳ್ದು ನಮ್ಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಅನ್ನೋದ್ ಮುಂಚೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಸುಮ್ನೆ ಹೇಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದು ಆತರ ಎಲ್ಲ ಸುಮ್ನೆ ಕೃಷ್ಣನ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಕೃಷ್ಣ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಬಂದು ಯಾವಾಗ ಗುರು ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಹೇಗೆ ಕೃಷ್ಣನ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನೀವು ತೋರ್ಸ್ಕೊಟ್ಟಿದೀರಾ. ಕೃಷ್ಣನ ಹೇಗೆ ನಾವು ಪ್ರೀತಿ ಭಾವದಿಂದ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನೀವು ತೋರ್ಸಿದೀರ ಪ್ರಭುಪಾದ್. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅಂತ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರನ ನಮ್ಗೆ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಕೊಟ್ಟಿರೋದನ್ನ ನೀವು ನಮ್ಗೆ ದಯಪಾಲಿಸಿ ಇಸ್ಕಾನ್ ಸಂಸ್ಥೆನ ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಆದ್ರೆ ಅದು ನೀವು ಬುಕ್ಸ್ ಬರ್ದಿರೋದೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಈಗೀಗ ಕೊರೋನಾ ಬಂದಾಗ ನೀವು ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಾ ಗುರುಗಳಾದವರು ಓದಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಬಟ್ ಅಷ್ಟು ಓದ್ತಾ ಇದ್ರು ಬಟ್ ನಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸ್ಟಕ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಿದೀನಿ ನಾನು. ಸ್ಟಕ್ ಆಗಿ ನೀವ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಾವು ಮಾಯೆಗೆ ಎದುರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಕೆಳಗ್ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವೋ ಅನ್ನೋದೇ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ಅಂತ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಮಾಯೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಿರತ್ತೆ. ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ತುಂಬಾ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಿರ್ತೀವಿ.
ಬಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಆದ್ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಂಗೆ ಹಿಳ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಅದು ಎಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡೋರ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಇದಿರಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿರುತ್ತೆ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಇಳಿತಿದೀವಿ, ಎಲ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಅಂತ. ಬಟ್ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ನಿಮ್ ಹತ್ರ ಬೇಡ್ಕೋತೀನಿ, ಪ್ಲೀಸ್ ನನ್ಗೆ ಆ ಮಾಯದಿಂದ ಕಾಪಾಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಬುಕ್ಸ್ ನ ನಂಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ದೊಡ್ಡ ಇದು ಬುಕ್ಸೇ ನಾನು ಸರಿಯಾಗಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಗೆ ಓದಕ್ಕೆ ನನ್ಗೆ ಪ್ಲೀಸ್ ದಯಪಾಲಿಸಿ ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊತಿದ್ದೀನಿ ಪ್ರಭುಪಾದ್. ನೀವು ಅಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಬರ್ದಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಬುಕ್ಸ್ ನ ಪ್ಲೀಸ್ ನಾನು ಓದ್ತಿದ್ರು ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಜ್ಞಾಪನ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು, ನನ್ಗೆ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಒಂದೊಂದ್ಸತಿ ನಾನು ಅಯ್ಯೋ ಏನ್ ಓದಿದ್ರು ಏನು ಜ್ಞಾಪನ ಇರಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ತರ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಒಂದೊಂದ್ಸತಿ. ತುಂಬಾ ಬುಕ್ ನ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿ ಅದು ಓದ್ತಿರ್ತೀನಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಓದ್ತಿರ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ಯಾಕಂಗ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಪ್ಲೀಸ್ ನನ್ಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ರೀಡ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಪ್ಲೀಸ್ ದಯಪಾಲಿಸಿ. ಮತ್ತೆ ಮಹಾಮಂತ್ರನ ಈಗ ತಾನೇ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ಆಶ್ರಯ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಪ್ಲೀಸ್ 16 ರೌಂಡ್ಸ್ ನೀಟಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಡೈಲಿ 1 hour ಆದ್ರೂ ನಿಮ್ ಬುಕ್ಸ್ ನ ರೀಡ್ ಮಾಡಿ. ಆಮೇಲೆ ಮೊನ್ನೆ ಸೇವಾಟುಲ ಪ್ರಭು ಅವರೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಈ ಡೈಲಿ ನಾವು ಕೃಷ್ಣ ಬುಕ್ ನ ಓದ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಆಗಿಂದ ನಾನು ಮೊನ್ನೆ ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿಯಿಂದ ಡೈಲಿ ಒಂದೊಂದ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಓದಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಪ್ಲೀಸ್ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ನಂಗೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತಿದ್ದೀನಿ ಪ್ರಭುಪಾದ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಾತಾಜಿ. 16 ರೌಂಡರ್ಸ್ ಇನ್ಯಾರಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಆನ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಎಸ್ ರೇಣುಕಾ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭು. ನನಗೆ ಮುಂದೆ ಇದು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದಿರಲ್ಲ ಪ್ರಭು, ನೆಟ್ ಕಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಇಷ್ಟೊತ್ತು. ಅದು ಏನೋ ಇದರಿಂದ ಇವಾಗ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನಮ್ಗಂತೂ ಏನು ಇದು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನಾವು ಪ್ರಭುಪಾದರು ನಮಗೆ ನಮ್ಮಂತ ಪಾಪಿಗಳಿಗೆ ಎಂತ ಮಂತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದಾರಂದ್ರೆ ಅದು ನಾವು ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಇದೆ. ನಾನಂತೂ ತುಂಬಾ ಇದು ಮಾಡಿದೀನಿ, ಕಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಿ ಭೌತಿಕದಲ್ಲಿ, ಇನ್ನೂ ಭೌತಿಕದಲ್ಲೇ ಕಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನನಗೆ ಒಂದು ಹೊರಗೆ ಏನಂದ್ರೆ 16 ರೌಂಡು ಪ್ಲಸ್ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮಂಗಳಾರತಿ ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡಕ್ಕಾಗೋದು. ಸಾಯಂಕಾಲ ಒಂದೊಂದ್ ದಿನ ಬುಕ್ ಓದ್ತೀನಿ, ಒಂದೊಂದ್ ದಿನ ಈ ಕತ್ ನೋವು ಎಲ್ಲ ದೇಹ ಸಾಥ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಪ್ರಭು. ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಬಂದು ಇದು ಮಾಡಿ ಬಂದು ಅದೊಂದೇ ಬೇಜಾರ. ಫುಲ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕದಲ್ಲಿ ಕಳಿಬೇಕು ಟೈಮ್ ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆ ಇದೆ. ಅದರಿಂದ ಯಾವಾಗ ಪ್ರಭುಪಾದರು ನನಗೆ ಮುಕ್ತಿ ಕೊಡ್ತಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಒಂದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸೇವೆದಲ್ಲೇ ತೊಡಗಬೇಕಂತ ಭಾವನೆ ಇದೆ. ಈ ಭೌತಿಕ ಸೇವೆನೇ ಸಾಕು. ಈ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಮೋಸ ವಂಚನೆ ಇವೆಲ್ಲ ನಾನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಹಿಂದೆ ಯಾವಾಗಪ್ಪ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದನು. ಸತ್ಸಂಗದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಸೇವೆ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕಸ ಗುಡ್ಸೋದು, ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ತೊಳೆದಾದ್ರೂ ಕೊಟ್ಟರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕದಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಜೀವನ ನಡೆಸಬೇಕಂತ ನಾನು ಒಂದು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಅಷ್ಟೇ ನಾನು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ರೇಣುಕಾ ಮಾತಾಜಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೆವೋಟೀಸ್ 16 ರೌಂಡ್ಸ್ ಯಾರ ಇದ್ದಾರ ಮಾತಾಡೋರು, ಪ್ರಭು ಸಾಗ್ಲಿ ಮಾತಾಜಿ ಸಾಗ್ಲಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಕೃಷ್ಣ ಉಪಾಸಕ ಲೆವೆಲ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. 12 ರೌಂಡ್ಸ್ಗೆ 12 ರೌಂಡ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋರು ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು, ಪ್ರಭು ಸಾಗ್ಲಿ ವೈಷ್ಣವಿ ಸಾಗ್ಲಿ. ರೌಂಡ್ಸ್ ಕೃಷ್ಣ ಉಪಾಸಕ ತಗೊಂಡಿರೋರು ಮಾತಾಡೋರು ಇದ್ರೆ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದರ ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 8 ರೌಂಡ್ಸ್ ಕೃಷ್ಣ ಸಾಧಕ ತಗೊಂಡಿರೋರು, ಕೃಷ್ಣ ಸಾಧಕ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋರು ಯಾರಾದ್ರೂ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು. ಅವ್ರ ಮೈಕ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಮೈಕ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ಬೋದು. ಎಸ್. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭುಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಎಸ್. Even we want to glorify Srila Prabhupada. Can we? ಓಕೆ. ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀರಾ? Yes, Prabhuji. ಎಸ್, ಆನ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಹರಿ ಕೀರ್ತನ ಅಂಡ್ ಪ್ರಣತಿ. Hare Krishna. Hare Krishna. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಓಕೆ. Hare Krishna. I am Hari Kirtana. Dandavat pranam to all Vaishnavas who are present here. On this special occasion or event of Srila Prabhupada's 124th appearance day, I want to express my feelings and happiness to Prabhupada by singing a song. Before starting, I want to beg
Srimati Radharani, Krishna, Srila Prabhupada, Gaur Nitai, and all the Vaishnavas to bless me so that I can go forward in my Krishna consciousness. Hare Krishna. Prabhuji, we want to sing a small song as offering to Srila Prabhupada. Yeah, please. Prabhupada कृपा करके मुझको अपना लेना, प्रभुपाद कृपा करके मुझको अपना लेना। मैं शरण पड़ा तेरे चरणों में जगा लेना, चरणों में जगा लेना। करुणा निधि नाम तेरा, करुणा बरसाओ तुम, सोए हुए भाग्य को हे नाथ जगाओ तुम, हे नाथ जगाओ तुम। मेरे मन में मेरी नाव भंवर डोले, उसे पार लगा देना। मैं शरण पड़ा तेरी चरणों में जगा देना, चरणों में जगा देना। तुम सुख के सागर हो, भक्ति के सहारे हो, मेरे मन में समाये हो, मुझे प्राणों से प्यारे हो, मुझे प्राणों से प्यारे हो। नित्य माला जपो तेरी, मेरे दोष भुला देना। मैं शरण पड़ा तेरी चरणों में जगा देना, चरणों में जगा देना। मैं संतों का सेवक हूँ, गुरु चरणों का दास हूँ, नहीं नाथ भुलाना मुझे, इस जग में अकेला हूँ, इस जग में अकेला हूँ। तेरे द्वार पठारी तू, नहीं दिल से भुला देना। मैं शरण पड़ा तेरी चरणों में जगा देना, चरणों में जगा देना। प्रभुपाद कृपा करके मुझको अपना लेना, प्रभुपाद कृपा करके मुझको अपना लेना। Jai Srila Prabhupada. Jai Srila. We sincerely pray to Srila Prabhupada to show his
mercy on us so that we go forward in our devotional life. Hare Krishna. Hare Krishna. Thanks, Hari Kirtana and Pranati. Thank you, Prabhuji, for giving us this opportunity. Hari Bol. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 8 ರೌಂಡ್ಸ್ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ಆನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಹರಿ ಬೋಲ್. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಯಾಕೆ ವಿಡಿಯೋ ಆಫ್ ಮಾಡಿದಿರಾ? ಬೇಡವಾ? ಓಕೆ. ನೆಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭು. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. Hare Krishna Prabhupada, I offer my humble prostrated obeisances unto you. ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಾಗ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡೋದಾಗ್ಲಿ ನನ್ಗೇನು ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಫಾರ್ ಮೈ ಪ್ಯೂರಿಫಿಕೇಶನ್ ನಾನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಪ್ರಭುಪಾದ್ಗೆ ನಾನು ಒಂದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಬ್ಲೆಸ್ಡ್ ಮಿ ವಿತ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ನಂಗೆ ನನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗಿನ್ನ ನಮ್ಮ ಬ್ಲಡ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗಿನ್ನ ನಂಗೆ ಇಸ್ಕಾನ್ ಇರೋ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನ ನಂಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇವನ್ ನನ್ಗೆ ಶಿಕ್ಷಾ ಗುರುಸ್ ಮಧುಶ್ಯಾಮ್ ಪ್ರಭು ಆಗ್ಲಿ, ಮಂಗಳಪ್ರಿಯ ಮಾತಾಜಿ, ಸುಭದ್ರಪ್ರಿಯ ಮಾತಾಜಿ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ಅವರೆಲ್ಲ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ನನ್ನ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆಯಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಹಂಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಅಂತ ಪ್ರೇ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀನಿ. ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಅ ಸ್ಕ್ವಿರಲ್ ಇನ್ ದಿ ರಾಮಾಸ್ ಆರ್ಮಿ ಅಂಡ್ ವೆರಿ ಇನ್ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಇನ್ ದ ಆರ್ಮಿ ಆಫ್ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ್. ಐ ಪ್ರೇ ಟು ಹಿಮ್ ಟು ಗಿವ್ ಮಿ ದಿ ಮರ್ಸಿ and all the benediction in material as well as spiritual. Thank you, Prabhupada. Hare Krishna. Hare Krishna. Veena Mataji, thanks. Next person, 8 rounds ಅವರು ಕೃಷ್ಣ ಸಾಧಕಸ್ ಯಾರಾದರೂ ಗ್ಲೋರಿಫೈ ಮಾಡಂಗಿದ್ರೆ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ನಿಮ್ಮ ಮೈಕ್ಸ್ನ. ಓಕೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕೃಷ್ಣ ಸೇವಕ್ಸ್ 4 ರೌಂಡ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋರು ಯಾರಾದರೂ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದನ ಶ್ಲಾಘನ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ಕೊಳ್ಳಂಗಿದ್ರೆ ಅವರು ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಯಾವ ರೀತಿ ಉತ್ತೇಜನೆ ಉತ್ಸಾಹ ತುಂಬಿದರೆ ಅಥವಾ ಹೇಗೆ ನೀವು ಮುಂದುವರಿಯೋದಿಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನು ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಫಿಲಾಸಫಿ ತತ್ವ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ವಿಷಯಗಳು ತುಂಬಾ ಜ್ಞಾನ ಓದಬೇಕು ಏನೇನು ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಸರಳವಾದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರ ಕೃಪೆಯಿಂದ ನೀವು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿತಿರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಅಥವಾ ಹೇಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರ ಬಗ್ಗೆ ಅದನ್ನು ಹಂಚ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ. ಈಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ತಿರ್ಗಾ. 1 ರೌಂಡ್ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಇನಿಷಿಯೇಟೆಡ್ ಡೆವೋಟೀಸ್ ವರೆಗೂ ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಅವ್ರ ಮೈಕ್ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ಇದುವರೆಗೂ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಯಾವುದೋ ಇದರಲ್ಲಿ ಆಗದೇ ಇರ್ಬೋದು, ಇನಿಷಿಯೇಟೆಡ್ ಡೆವೋಟೀಸ್ 16 ರೌಂಡರ್ಸ್ ಅವರು ಸಹ ತಿರ್ಗಾ ಅವರೇನಾದರೂ ಗ್ಲೋರಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು ಶ್ಲಾಘನೆ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಓಕೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ನಾನು ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ. ಅಷ್ಟುವರೆಗೂ ನಾವೊಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡೋಣ. ಗೌರಿಶಂಕರ್ ಪ್ರಭು ನೀವು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಹಾ ಪ್ರಭು. ಶೇರ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ನೀವು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಹಾ ಪ್ರಭು. ಓಕೆ ಪ್ರಭು. ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಪ್ರಭು? ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ.
tasting Krishna Prasada. You engage your legs to come to the temple. You engage your hands to work for Krishna. You engage your nose to smell the flowers offered to Krishna. There is an entire chapter of Chaitanya Charitamrita where Lord Chaitanya Mahaprabhu is doing nothing but glorifying the power of prasad, the mercy of prasad. With tears in his eyes, he is describing how cannot you understand that this food has been tasted and is decorated with the saliva of the Supreme Personality of Godhead. There's no power greater on earth than the mercy of God. Prasad means mercy of God. It's fully manifesting. Srila Prabhupada used to say, even if the most sinful of all sinners takes prasad even once in his life, he's guaranteed human birth in his next life. Otherwise, he would have gone to the lowest species. Prasad. And in America, we teach vegetarian cooking classes. And we see right before our eyes the power of prasad. Unbelievable. I returned Coke bottles for the 5-cent deposits and buy food with. And I would walk the 7 miles across town every Sunday night to get one good meal a week at the Hare Krishna temple. I loved it. Vegetarianism is one of the most important aspects of a Krishna conscious lifestyle. Devotees try to cause the least amount of suffering possible to other living beings. This is called ahimsa in Sanskrit. It's the principle of non-violence. Prabhupada's followers have contributed tremendously to the fact that vegetarianism is much more popular now and has even become somewhat mainstream. Srila Prabhupada gave many activities by which devotees could enjoy Krishna consciousness. Deity worship, Harinam, book distributions. But prasadam is special because it's so easy for everyone to accept. To His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, who gave us the higher taste. If you get opportunity, you can eat sumptuous prasad. We are doing that in all other centers throughout the whole world. Simply by eating one can be devoted. It doesn't require. It simply eats Krishna prasad. It is so nice method. Chanting and hearing, this is recommended here. So the beginning is, you have to make a determination. Number one step is done. You try to control by eating Krishna prasadam and chanting Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. That you can overcome lower taste by higher taste. So let's say, for example, one is addicted to smoking or one is addicted to certain kinds of drugs. I have had many students of mine who have had issues with drugs. In fact, one person specifically, he was not only addicted to drugs, he was addicted to stealing. He was addicted to all kinds of things. And one day he just walked in to the temple, shook my hand. He's a Russian person, and I said, what can I do for you? He said, I have all these problems. I have addictions in different ways. He said, come to my house, we'll talk. And he would keep coming. I would listen to his problems, we'd talk, we'd have. And he said, oh, well, you listen to me. You helped me so much. I learned Bhagavad Gita from you. Why don't I do something for you? And in my house in Chicago, there's a swimming pool. I said, why don't you teach me how to swim? He said, sure, I'll teach you how to swim. And so, we built this friendship. And eventually, he would teach me how to swim while I teach him Bhagavad Gita. And he was experiencing a higher taste as he was chanting the holy name of Krishna. And this relationship of ours was very much Krishna-centric. I had nothing to gain from him, he had nothing to gain from me, but Krishna consciousness. And as our friendship developed, he was able to slowly overcome his drug addiction, his stealing problem. In fact, one day, he was on the second floor of my house, and there's a Bose speaker and some very expensive things. And I went to my third floor. He said, Avello, you know my problem. Don't leave me alone here. I might just take one of your things. I said, go ahead. I don't care. It's all right. I trust you. Of course he didn't take anything. And the fact that I was trusting him meant a lot to him. And eventually, this person
who had addiction to drugs and stealing, is now working for the Chicago Police Department. He's a changed person. He's a different human being. And his strength is his love for the holy name of Krishna. The chanting of Krishna's holy name can give us such higher taste that with which we can overcome lower tastes. And if he can do it, trust me, each one of us can do it. Unless we try it, we don't know. A lot of time the mind tells us, oh, it's all book knowledge. It doesn't actually happen. Trust me. Have you tasted gulab jamun? After tasting gulab jamun, can you taste anything else? It is so sweet. That's exactly how spirituality is. Real spirituality. Not the cheating stuff that you see on TV. Real Bhagavad Gita. From the right discipline succession. And that's what ISKCON stands for. We are here to give you things unaltered, unchanged, just like Arjun received it. That's what we are receiving through the disciplic succession of Guru Shishya Parampara. When you get that real spiritual knowledge, you taste the higher taste, and with which you can overcome all kinds of addictions, all kinds of phobia, all kinds of fault-finding mentality, whatever that pulls us down into lower modes, into lower mentality. Krishna's holy name, Krishna consciousness can uplift us from all of that. That's what it's for. Prabhupada once said that prasadam is Lord Chaitanya's secret weapon, meaning that if a person is not inclined to hear philosophy, or if the person is not inclined to chant, I don't know how because the chanting's so nice, whatever the case, everyone likes to eat. And our Krishna prasadam, our foodstuffs in this movement is very tasty. Yamuna Devi made sure of that when she learned from Srila Prabhupada how to cook prasadam, and she made that all famous, wonderful cookbook, which will be the standard, I think, for the next 10,000 years. Prasadam. It's so tasty, it's so nourishing, it's so fulfilling. And the most important thing about prasadam is that it's blessed. It's vegetarian food stuff offered to the Supreme Personality of Godhead. One little story I'll end with that I always like about Ramanujacharya from Sri Sampradaya. One time he was taking prasad next to the Kaveri River, and so the Shungis and some atheists came by, and they were making a joke. They were saying, that sadhu, Ramanujacharya, he says that those vegetables have a transcendental nature to them because they're offered to God. They were joking like that. So Ramanujacharya took a little bit of that prasad and he threw it into the Kaveri River. Everyone saw it. And some fish came, 6 or 7 fish, and they nibbled on that prasadam from the plate of Ramanujacharya. And immediately those fish assumed their forearms, eternal Vaikuntha form. And they were no longer fish. They rose from the water and they ascended to Vaikuntha in their forearm form. That's prasadam. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare You should take prasadam. Krishna vara dayamay, paribare jiva jaye, sab prasad anna dilo bhai. Sei prasad anna pao, Radha Krishna guna gao. Premi Rako Chaitanya. Krishna vara, our tongue is the greatest enemy. First of all, engage your tongue. Sevan ki bhadu, Swami Vasudeva. Too easy, only to taste or eat and chant. Chant Hare Krishna with tongue and take Krishna prasad. You will conquer Krishna. Because prasad is transcendent. It is not a material thing. So one must have faith that it is not material. It cannot be infected by any material things. In this way, prasad. It is
called Prasada Seva. Prasad is as good as Krishna. Therefore Prasad should be respected as good as Krishna. So those who are attached to Krishna consciousness movement and those who are attached to the sati, they should take prasadam, first class prasadam. Everyone likes the taste of the prasadam. Then we remember Krishna, and that will keep us fit and immune from our infection or material miserable condition. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. ಕೃಷ್ಣ. ಯಾರಾದರೂ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡಿರೋರಿದ್ರೆ ಆನ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಕೊನೆಯ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಜಸ್ಟ್ ನಾವು ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭು. ಎಸ್ ಮಾತಾಜಿ. ಚಕ್ರಂಗ ಪ್ರಭು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭು. ಜೈ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ ಕಿ ಜೈ. ಈ ಭಕ್ತಿ ಕುಟೀರಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಒಂದ್ ಸೇವೆ ಮಾಡಕ್ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಭು. ಮಾತಾಜಿಗೆ ತುಂಬಾ ಆಭಾರಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇದೇ ತರನೇ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಭಗವಂತನ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ವೈಷ್ಣವರಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ. ಪ್ರಭುಪಾದರು ನಮ್ ಮೇಲೆ ಕೃಪೆ ಇದೆ, ಆದ್ರೆ ಅಪರಾಧ ಇಲ್ದಂಗೆ ಯಾರಿಗೂ ನೋವಾಗ್ದಂಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಪ್ರಭು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಭುವನ್. ಭುವನ್ ಪ್ರಭು. ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಇಲ್ವಾ? ಜಸ್ಟ್ ಹಾಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ? ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಮಾತಾಡಿ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಹರೇ ವಾಂಚಾಕಲ್ಪೇಭ್ಯಶ್ಚ ಕೃಪಾ ಸಿಂಧುಭ್ಯ ಏವ ಚ ಪತಿತಾನಾಂ ಪಾವನೇಭ್ಯೋ ವೈಷ್ಣವೇಭ್ಯೋ ನಮೋ ನಮಃ. Thank you Prabhupada for blessing me with a beautiful parents and Vasudeva Kutumba. I have got such a wonderful friends who helped me in my spiritual life. Please bless me so that I don't commit any offense Vaishnava aparad. Please bless me to do as much as service I can in your movement. Please give me the strength to read all your books. Thank you all the Vaishnavas, and I want to thank Rupeshwari Mataji, Ishwari Mataji, Mathura Meenakshi Mataji, Revati Mataji, and all the devotees who made delicious prasadam. Because of I am in Krishna consciousness. Thank you, your servants of servant Bhuvan. Hare Krishna. Thanks Bhuvan Prabhu. Very nice offering. Yes, ಇನ್ಯಾರಾದ್ರೂ ಇದ್ದಾರಾ? ತಿರ್ಗಾ ಪ್ರಭುಪಾದನ ಗ್ಲೋರಿಫೈ ಮಾಡಕ್ಕೆ 1 year ವೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಎಸ್ ಜ್ಯೋತಿ ಮಾತಾಜಿ, ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭು. ಎಸ್ ಮಾತಾಜಿ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಕಿ ಜೈ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮ್ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗುರು ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ ಲೈಫ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ್ರು ಗುರುಗಳ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ನಮ್ಗೆ ಹೆಂಗ್ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಮನುಷ್ಯ ಜೀವನ ಆದ್ರೆ ನಾವು ಬರೀ ಡೈಲಿ ರೂಟೀನ್ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲೇ ನಾವು ಜೀವನ ಕಳೀತಾ ಇದ್ವಿ. ಬಟ್ ನೀವು ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ನೀವು ಬಂದು ನಮ್ನೆಲ್ಲಾ ಬದ್ಧಾತ್ಮರನ್ನೆಲ್ಲ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವ್ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಜನ್ಮ ತಾಳಿ ನಮ್ಗೆಲ್ಲಾ ಈ ತರ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಇದೆ ಪ್ರಭುಪಾದ್. ನೀವಿಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ರೆ ನಾವು ನಾರ್ಮಲ್ ಮನುಷ್ಯರ ತರ ಸುಮ್ನೆ ನಾವು ಡೈಲಿ ರೂಟೀನ್ ಅದೇ ನಮ್ ಜೀವನ ಅನ್ಕೊಂಡ್ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ತರ ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ನೀವಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಈ ಜೀವನದ ಅರ್ಥನೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಪರಮ ತಂದೆ ಕೃಷ್ಣ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ನೀವಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಜೀವಗಳು ನಮ್ ಕೃಷ್ಣ ನಮ್ ತಂದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥಕೊಳ್ತಾನೆ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಹತ್ರ ವಾಪಸ್ ಹೋಗಕ್ ಸಾಧ್ಯನೂ ಇರ್ತಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟ ಬಂದ್ರು ನೀವು ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆದು ನೀವು ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದೀರಾ ಪ್ರಭುಪಾದ್. ನಮಗೂ ನಿಮ್ಮಷ್ಟೇ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಮತ್ತೆ ಕೃಷ್ಣ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ನಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯುವಂತ ಶಕ್ತಿನ ಕೊಟ್ಟು ಕಾಪಾಡಿ ಅಂತ ನಾನು ಬೇಡ್ಕೋತೀನಿ ಪ್ರಭುಪಾದ್. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ.
ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಜ್ಯೋತಿ ಮಾತಾಜಿ. ಇನ್ಯಾರು ಮಾತಾಡೋದಿದಾರ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭುಜಿ, ದಂಡವತ್ ಪ್ರಣಾಮ್. ದಂಡವತ್. ಎಸ್ ಪ್ರಭುಜಿ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಲಾವಣ್ಯ. ಸೊ ನಾನು ಯಾವ ರೀತಿನಲ್ಲೂ ನಾನು ಅರ್ಹಳಲ್ಲ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ್ಜಿನ ಗ್ಲೋರಿಫೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಸಿಂಪ್ಲಿ ನನ್ನ ಜೀವನದ ಅನುಭವನ ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಏನಾದರೂ ತಪ್ಪಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಕ್ಷಮಿಸ್ಬೇಕು. Before going to say something, I want to read 1-2 shlokas. Om Ajnanatimirandhasya Jnananjanashalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namah. Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam. Vandeham Shri Gurum Shri Yutah Padakamalam Shri Gurum Vaishnavamsha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Lalitam Sahagana Lalita Shri Vishakhanvitamsha. He Krishna Karuna Sindho Dina Bandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurange Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanasute Devi Pranamami Haripriye Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya eva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಹೋದಾಗ್ನು ನಾವಾಗಿ ನಾವು ಭಗವಂತನ ಅರ್ಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಆಸೆ ಇದ್ರು ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಇವನ್ ಟೆಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲೋನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿರೋ ಆಚಾರ್ಯ ಪೂಜಾರಿಗಳೇನಿರ್ತಾರೆ ಅವರು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಿಂದ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾ 4 ಜನಗಳಿಗೆ ಆ ಭಕ್ತಿ ಪ್ರಚಾರ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಹಾಗೇನೆ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ನನಗೆ ಯಾವ ರೀತಿನಲ್ಲೂ ಪರಿಚಯನೇ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಈ ಭಕ್ತಿ ಕುಟೀರಿಂದಾನೆ. ನಾನು ಭಕ್ತಿ ಕುಟೀರ್ಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗೋದ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೂ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಮಥುರಾ ಶ್ಯಾಮ್ಪ್ರಭು ಅವ್ರ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ನಲ್ಲೇ ಇದ್ದೆ. ನಾನು ಚಿಕ್ಕ ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನ ಹಾಕ್ತಾ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇವತ್ತು ಝೂಮ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇಂದ ನಾನು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣೋ ದೈವ ಭಗವಂತನೇ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪ್ರಭುಪಾದ್ಜಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಕಾಪಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಮ್ಗೆ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು ಮಥುರಾ ಶ್ಯಾಮ್ಪ್ರಭುರಿಂದಾನೇ ನಾನು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಾನು ಜಾಯಿನ್ ಆದಾಗಿನಿಂದಾನು ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ನಡೀತಾ ಇವೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರೋ ಅನರ್ಥಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಹೊಡೆದು ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಜಪವನ್ನ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಓನ್ಲಿ ಚಾಂಟಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಹರಿನಾಮವನ್ನ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಜಪ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಂಗೆಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಹೊಂದಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣೆರೆದು ಇರೋ ದೈವವನ್ನ ನಾವು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕರಿಸ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ನೋಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಈ ಮಾತುಗಳಿಂದ ನಾನು ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸಾರಿ, ನಾನು ಏನಾದ್ರೂ ತಪ್ಪಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮಿಸ್ಬೇಕು. ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಕಿ ಜೈ, ಅನಂತ ಕೋಟಿ ವೈಷ್ಣವ ವೃಂದ ಕಿ ಜೈ, ಹರಿನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನ ಯಜ್ಞ ಕಿ ಜೈ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಲಾವಣ್ಯ ಮಾತಾಜಿ ನಿಮ್ಮ ಆಫರಿಂಗು. ಪುಷ್ಪ ಮಾತಾಜಿ ಏನೋ ನೀವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಧನ್ಯವಾದ ಪ್ರಭುಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಕಿ ಜೈ. ನಮೋ ವಿಷ್ಣುಪಾದಾಯ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರೇಷ್ಠಾಯ ಭೂತಲೆ ಶ್ರೀಮತೆ ಭಕ್ತಿ ವೇದಾಂತ ಸ್ವಾಮಿನಿತಿ ನಾಮಿನೆ. ನಮಸ್ತೆ ಸರಸ್ವತೀ ದೇವಿ ಗೌರವಾಣಿ ಪ್ರಚಾರಿಣಿ ನಿರ್ವಿಶೇಷ ಶೂನ್ಯವಾದಿ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ದೇಶಕಾರಿಣಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಕೃಷ್ಣ ಭಕ್ತಿನ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಇವಾಗ ನಾವು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣ ಭಕ್ತಿ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ. ಅದರಿಂದ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗ್ತಾ ಇದ್ವು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪೂಜೆಗಳೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವು. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಗುರುಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಜನ್ಮ ಜನ್ಮದಲ್ಲೂ ಗುರು ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀರ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನೀವು. ಆ ತರ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಗುರು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಇವಾಗ. ಆದ್ರೆ ನಾವಿನ್ನೂ ಅಷ್ಟು ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಆ ನಿಷ್ಠೆನ ಕೊಡಿ ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಮತ್ತು ನಮ್ಗೆ ಯಾರೇ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ನೀವ್ ಹೇಳಿರೋ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಬುಕ್ಸ್ ನ ಓದೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಆನಂದ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ವೈಷ್ಣವರ ಕೃಪೆಯಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾ ವೈಷ್ಣವರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಇವಾಗ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ಗಳು ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ.
ನಿಮ್ಮಿಂದ ನಾವು ಇದನ್ನ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ನಾನು ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಪ್ರಭುಪಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಮತ್ತೆ ಗುರು ಕೃಪೆ ಇದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಬೇಕೋ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನಾವು ಏನ್ ಬೇಕೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ ನಮ್ ಜೊತೆನೆ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ನಾವು ಕೃಷ್ಣನಿಂದ ನಾವು ಜೊತೆಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಗುರು ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಕೃಷ್ಣನ ಸೇರ್ಬೋದು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಭಾವನೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಆ ಬುಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ದಿರೋದ್ರಿಂದ, ಆ ಬುಕ್ಸ್ ನಾವು ಓದೋದ್ರಿಂದ ಇವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಬುಕ್ ಇವಾಗ ಓದ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನೀವ್ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಇವತ್ತು ಬುಕ್ಸ್ ಓದ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಚಾಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ನಾವು ಭಕ್ತಿ ಕುಟೀರ್ಗೂ ಬರ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅಸಲು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಒಂದೊಂದು ಸಂಘಗಳಿರ್ತವೆ. ಅದೇ ತರ ಕೃಷ್ಣ ಭಕ್ತಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಸಂಘ ಅಂತ ಒಂದ್ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ನಮ್ಗೊಂದು ಶಕ್ತಿ ಕೊಡಿ, ನಮ್ಗೆ ಅದನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಪ್ರಭುಜಿ. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ತಾನಾಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ಭಕ್ತಿ ಮತ್ತೆ ಕೃಷ್ಣ ಭಕ್ತಿ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ತಗೋಬೇಕು. ಅದು ನಾವು ನಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಭಕ್ತಿ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮತ್ತೆ ಕೃಷ್ಣ ಭಕ್ತಿ ಚಾಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬುಕ್ ಓದ್ಬೋದು. ಆದ್ರೆ ಇನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭೌತಿಕವಾಗಿ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ರೆ ರಾತ್ರಿವರೆಗೂ ತಾನಾಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಾನು, ಅದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟಪಡೋ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇದಕ್ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನ ನಮ್ಗೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ ಅಂತ ನಾ ಪ್ರೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಪ್ರಭುಪಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಈ ಸಂಘನ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಫುಲ್ ಇದನ್ನ ಇನ್ನೂ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮಾಡು ಅಂತ ನಾನು ಬೇಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಮತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚು ಬುಕ್ಸ್ ನನ್ಗೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಾನು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಇದರಿಂದ ಕೃಪೆಯಿಂದ ನಾನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಾನು ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಬುಕ್ ಆದ್ರೂ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಪ್ರಭುಪಾದ್ರೆ. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಒಂದೇನಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು 2 ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಬುಕ್ ತಂದೆ, ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕೃಪೆಯಿಂದ ನಾನು ಇವತ್ತು 2 ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಬುಕ್ ಇವತ್ತು ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಪ್ರಭುಪಾದ್ರೆ. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ಕೊಳಕ್ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನೂ ಅದೇ ತರ ಕೃಪೆ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ ಮುಂದೆ ಮಾತಾಡೋಷ್ಟು ಅರ್ಹತೆ ನನ್ಗಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಈ ಸಂಘದಿಂದ ನಾನು ಅದನ್ನ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಕೃಪೆನ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಪ್ರಭುಪಾದ್ರೆ. ನಾನು ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದ ನನಗೆ ಈ ಎಲ್ಲಾ ವೈಷ್ಣವರಿಗೂ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪುಷ್ಪ ಮಾತಾಜಿ, ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಸೊ ಇನ್ಯಾರಿದ್ದಾರಾ? ಇಲ್ಲ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಹೋಗಲ್ಲ. ರಮಾಮಣಿ ಮಾತಾಜಿ, ಎಸ್. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭು, ನನಗೆ ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಆ ತರ ನನಗ್ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಪ್ರಭು. ಪ್ರಭುಪಾದರಿಗೆ ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಗೌರವಪೂರ್ವಕ ಪ್ರಣಾಮಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ ಪ್ರಭು. ಆದ್ರೆ ನನ್ಗೆ ಅಂಗಡಿಲಿರೋದ್ರಿಂದ ನನಗೆ ಯಾವೊಂದು ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಪ್ರಭು. ಅವರು ಪ್ರಭುಪಾದವರು ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಕೋರ್ಕೊಂತ ಇದೀನಿ ಪ್ರಭು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ ತಪ್ಪದೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಾತಾಜಿ, ನಿಮ್ಮ ಆಸೆಗಳನ್ನ ಪೂರೈಸ್ತಾರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸ್ಕೊಂಡು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಧನಾ ಭಕ್ತಿ ಮುಂದುವರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಎಸ್ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಮಣಿ ಮಾತಾಜಿ. ಓಕೆ, ಇನ್ನು ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ನಾವು ಇವಾಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಸರ್ವೇಶ್ವರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಪ್ರಭು ಭಕ್ತಿ ಕೂಟರಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇವಾಗ ಅವರು ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭು. ಎಸ್, ಅದು ಸೂರ್ಯ ಅದು ಆನ್ಲೈನ್ ಬರೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಮೆಸೇಜ್ ಕಳಿಸಿ. ಮೆಸೇಜ್ ಹೋಗ್ಬೋದಾ ಪ್ರಭು? ಯಾ ಪ್ಲೀಸ್. ಸೂರ್ಯ ಪ್ರಭು ಆಫರಿಂಗ್ ಅಲ್ವಾ, ಹೇಳಿ. ಎಸ್. Dear Prabhupada, accept my humble obeisances. Thanks for guiding me through your preaching and giving me such a valuable asset in my life. You keep blessing me with many things always, and I am grateful for it. I will remember forever and be grateful for it. But I request you give me the opportunity and make me deserving to enjoy the ecstasy of Krishna consciousness. I know I have many impurities in me. Request you to allow me to reach you and give me a chance to be proper devotee as expected in the lines of Krishna consciousness. Thank you, Srila Prabhupada. Hari Bol. Thanks, Surya Prabhu, for your offering. Sujay Prabhu. Hare Krishna Prabhuji. Yes, offering ಇದೆಯಾ ನಿಮ್ದು? ಹೌದು ಪ್ರಭುಜಿ. ಎಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. Srila Prabhupada ki jai. Dear Srila Prabhupada, you have contributed immensely towards lives of many people that we can see from their lives, their own lives, what they have been doing
and how far they have been successful in Krishna consciousness. Though we do not have the great fortune of being with you at your time, but we still consider ourselves very fortunate to have been able to read about you, read about your life, read about what all you did to spread Krishna consciousness, to make people like us, fallen souls like us, Krishna conscious. The effort you have put, the pain you have taken, right from your tender age, you have been very serious towards devotional life. We can understand all the troubles you have undergone by reading, by hearing from senior devotees. So I do not have any qualification to glorify you, or I do not have anything to say. I just request for increasing seriousness in Krishna consciousness, so that I can at least I can have the pleasure of being Krishna consciousness. Hare Krishna. Thanks, Vijay Prabhu. Okay, so now we are Arati ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ. Already 7:45. So Rameshwara Vasudeva Prabhu. Start ಮಾಡಬಹುದು. ಸಂಸಾರದಾವ ನಲಲಿಡಲೋಕ ತ್ರಣಾಯ ಕಾರುಣ್ಯ ಗಣ ಗಣಾತ್ಮಂ ಸಂಸಾರದಾವ ನಲಲಿಡಲೋಕ ತ್ರಣಾಯ ಕಾರುಣ್ಯ ಗಣ ಗಣಾತ್ಮಂ ರಕ್ತಸ್ಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣರ್ನವಾಸ್ಯ ವಂದೇ ಗುರು ಶ್ರೀ ಚರಣರವಿಂದ ರಕ್ತಸ್ಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣರ್ನವಾಸ್ಯ ವಂದೇ ಗುರು ಶ್ರೀ ಚರಣರವಿಂದ महाप्रभो कीर्तन नृत्य गीता वादित्रमाद्य मनसरसेना महाप्रभो कीर्तन नृत्य गीता रोमांचकंपा शुतरंग भाजो वंदे गुरु श्री चरणरविंद रोमांचकंपा शुतरंग भाजो वंदे गुरु श्री चरणरविंद श्री विग्रहाराधन नित्य नाना शृंगार तन्मंदिर मर्जनादो श्री विग्रहाराधन नित्य नाना शृंगार तन्मंदिर मर्जनादो युक्तस्य भक्ताशनयं जतोऽपि वन्दे गुरो श्री चरणरविन्दं युक्तस्य भक्ताशनयं जतोऽपि वन्दे गुरो श्री चरणरविन्दं चतुर्विधा श्री भगवत् प्रसाद स्वधन तृप्तां हरे भक्त संग चतुर्विधा श्री भगवत् प्रसाद स्वधन तृप्तां हरे भक्त तृप्ते भजता सदैव वन्दे गुरो श्री चरणरविन्दं श्री राधिका माधवय रपारा माधुर्य लीला गुण रूप नाम्ना श्री राधिका माधवय रपारा
ಮಾಧುರ್ಯ ಲೀಲಾ ಗುಣರತನಾಮ ಪ್ರತಿಕ್ಷಣ ಸ್ವಾಧನಲೋಪಾಸ್ಯ ವಂದೇ ಗುರು ಶ್ರೀ ಚರಣಾರವಿಂದ ಪ್ರತಿಕ್ಷಣ ಸ್ವಾಧನಲೋಪಾಸ್ಯ ವಂದೇ ಗುರು ಶ್ರೀ ಚರಣಾರವಿಂದ ನಿಕುಂಜಯೋ ನೋ ರತಿ ಕೇಳಿಸಿತೈ ಯಾಯಲಿ ವೀರ್ಯೋತಿರಪೇಕ್ಷಣೀಯ ನಿಕುಂಜಯೋ ನೋ ರತಿ ಕೇಳಿಸಿತೈ ಯಾಯಲಿ ವೀರ್ಯೋತಿರಪೇಕ್ಷಣೀಯ ದಾಕ್ಷ ಅತಿವಲ್ಲಭಾಸ್ಯ ವಂದೇ ಗುರು ಶ್ರೀ ಚರಣಾರವಿಂದ ಅತಿವಲ್ಲಭಾಸ್ಯ ವಂದೇ ಗುರು ಶ್ರೀ ಚರಣಾರವಿಂದ ಸಾಕ್ಷಾದರಿತ್ವೇನ ಸಮಸ್ತ ಶಾಸ್ತ್ರೇ ಉಕ್ತಸ್ತಥಾ ಭಾವ್ಯತ ಏವ ಸತ್ಯೇ किन्तु प्रभोर्या प्रिय एव तस्य वन्दे गुरु श्री चरणारविन्द यस्य प्रसाद भगवत् प्रसाद यस्य प्रसाद नगति कुतोऽपि यस्य प्रसाद भगवत् प्रसाद यस्य प्रसाद नगति कुतोऽपि यायं सुवान्तस्य यशस्त्री सन्त्यां वन्दे गुरु श्री चरणारविन्द वन्दे गुरु श्री चरणारविन्द जायं सुवान्तस्य यशस्त्री सन्ध्यां वन्दे गुरु श्री चरणारविन्द जायं सुवान्तस्य यशस्त्री सन्ध्यां वन्दे गुरु श्री चरणारविन्द 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 नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरा भक्तवृंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि
Gaura Bhakta-vrinda, Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhara Srivasati Gaura Bhakta-vrinda, Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhara Srivasati Gaura Bhakta-vrinda, Gaura Bhakta-vrinda, Jaya Gaura Bhakta-vrinda, Gaura Nityananda, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna,
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Gurudev, 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 Jaya Jaya Gurudev, नाम संकीर्तन की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय, समवेद गौर भक्त वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद की जय। जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री डिवाइन ग्रेस श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस ठाकुर श्रीला प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री श्रील प्रभुपाद व्यास पूजा महामहोत्सव की जय। समवेद भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। All glories to the assembled devotees, Hare Krishna. All glories to the assembled devotees, Hare Krishna. All glories to the assembled devotees, Hare Krishna. All glories, all Shri Guru and Shri Gauranga. All goes to Srila Prabhupada ki jai. So, Hare Krishna, ellarigu tumba ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ತಮ್ಮ ಸಮಯ ತೆಗೆದು ಎಲ್ಲರೂ ಸಂಜೆ ಭಾನುವಾರ ಸಂಜೆ ಸೇರಿರೋದ್ರಿಂದ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರ ಶ್ಲಾಘನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಂದಿರೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಬಂದಿರೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ. ಸೊ ನಾವು ಮತ್ತೆ ನಾಳೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ 6:45 ಭಾಗವತ ಶ್ರವಣಕ್ಕೆ ಸೇರೋಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಸೊ ಒಂದು ಸಲ ನಾವು ಎಲ್ಲರ ಒಂದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿ ಕುಟೀರಿಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸರ್ವೇಶ್ವರ ಪ್ರಭು, ಚಕ್ರಾಂಗ ಪ್ರಭು ಮತ್ತು ಯಮುನಾ ಮಾತಾಜಿ ಬಂದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೋಸ್ಕರ ಅವರ ಸೇವೆಗಳು ಸಲ್ಲಿಸಿದರೆ ಅವ್ರಿಗಾಗಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪ್ರೇಯರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಒಂದು ಸಲ ಮಹಾಮಂತ್ರ ಹೇಳೋಣ ನಾವು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ. ಜೈ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ ಕಿ ಜೈ. ನಾನೀಗ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ಸೆಷನ್ನ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ.